ঠিক আছে প্রভু। আচ্ছা, বাংলায় বললে সবাই বুঝতে পারবেন তো নীতিশ প্রভু? रुके सब तो यहाँ पर सेकंड गेस। सोनम, आपको आता है बंगाली? आता है जी दीदी। ओके, हो जाएगा। तो मैं बंगाली में ही बोलती हूँ। जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं तं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पथे गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भागवतम् उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुर्लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। श्रीचैतन्य श्री प्रेमानन्द माधवं। हरि ओम तत्सत्। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपदाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथा धामोदय नगरग्रामोदयिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। হরে কৃষ্ণ শুধু ভক্তবৃন্দ। তো আমাকে কিছু এখানে ভগবানের কথা বলার জন্য সুযোগ করে দেওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আমার বলার মতো কোনো যোগ্যতা নেই, তবু গুরু গৌরাঙ্গের কৃপায় এবং আপনাদের সকলের কৃপা আশীর্বাদের জন্য আমি চেষ্টা করব দু এক কথা বলার। আমার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে ঠিক করে? जी। ঠিক আছে। তো আজকে আমরা এখানে বিষয় রেখেছি শিক্ষাষ্টকম। তো শিক্ষাষ্টকম শিক্ষাষ্টমের একটা প্রাথমিক পরিচয় দিচ্ছি। শিক্ষাষ্টকম হলো শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু
যিনি আমাদের গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের আচার্য এবং স্বয়ং রাধা কৃষ্ণ অভিন্ন স্বরূপ। তো চৈতন্য মহাপ্রভু ওনার মানে জীবনকালীন উনি যখন লীলাতে ছিলেন তখন এই ৮টা প্রধান শ্লোক প্রদান করেছিলেন। তো এই ৮টা শ্লোককে শিক্ষাষ্টকম নামে বলা হয়ে থাকে। তো আমরা প্রথমত সেই শ্লোকগুলো পাঠ করে নেব, এরপরে এর একটা সাময়িক আলোচনা করব। चेतोदर्पणमार्जनं भवमहादावाग्नि निर्वापनं श्रेयैकैरवचन्द्रिकावितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वज्ञस्नपनं परं विजयते कृष्ण संकीर्तनम नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमिदृश्यमिह जनि नानुरागः त्रिनादपि सुनिचेन तरुरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद्भक्तिरहैतकी त्वयि अयि नन्दतनुज किङ्करं प्रतितं मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूलिसदृशं विचिन्ताय नयनङ्गलदश्रुधारया वदनं गदगदरुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति योगायितं निमेषेन चक्षुषा प्राविशायितं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविन्द विरहेण मे आश्लिष्य वा पादरतं विनष्टो दर्शनान् मर्महतं करतु वा यथा तथा वा विदधातो लम्पटो मत प्राणनाथस्तस्य एव न परः। এখানে সর্বমোট ৮টা শ্লোক রয়েছে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যেটা বলেছেন। তো আমরা প্রত্যেকে কৃষ্ণ ভক্তিতে রয়েছি এবং কৃষ্ণ কনসিয়াস লাইফ কাটাতে চাইছি, কৃষ্ণ ভক্তি করতে চাইছি। তো কৃষ্ণ ভক্তি করার জন্য আমাদের প্রত্যেকের উচিত একদম শুরু থেকেই মহাপ্রভুর এই ৮টা শ্লোককে ও ভক্তি জীবনের সবকিছু দিয়ে দিয়েছেন। একজন ভক্তের কেমন হওয়া উচিত, একজন ভক্তের কি কি করা কর্তব্য, তার কৃষ্ণ প্রেমটা কেমন হওয়া উচিত, সবকিছু এই ৮টা শ্লোকের মধ্যে আমাদের চৈতন্য মহাপ্রভু দিয়ে দিয়েছেন। তো এখানে অনেকেই নতুন রয়েছেন, তো ওনাদের জন্য সাময়িকভাবে চৈতন্য মহাপ্রভুকে সেটা একটু জানা প্রয়োজন। চৈতন্য মহাপ্রভু হলেন রাধা কৃষ্ণের সঙ্গে আমাদের সকলের পরিচয় রয়েছে। চৈতন্য মহাপ্রভু হলেন রাধা কৃষ্ণের মিলিত তনু, অভিন্ন রূপ। রাধা কৃষ্ণ নিজের মানে প্রেমটাকে আস্বাদন করার জন্য, কৃষ্ণ স্বয়ং নিজের প্রেমকে আস্বাদন করার জন্য রাধা রানীর ভাব নিয়ে চৈতন্য মহাপ্রভু রূপে এই কলিযুগে অবতীর্ণ হয়েছেন। তো আমরা যারা এই কলিযুগে রয়েছে, আমরা কলিযুগের জীব অনেক সৌভাগ্যবান এবং সৌভাগ্যবতী, কেননা আমাদের এই যুগে চৈতন্য মহাপ্রভু অর্থাৎ স্বয়ং কৃষ্ণ এবং রাধা রানী এসেছেন। তো আমাদের মনুষ্য জীবনের কারণটা কি, এটা সম্বন্ধে আমাদের একটু ধারণা থাকা দরকার। পৃথিবীতে যত জীবিত বস্তু রয়েছে, যার মধ্যে প্রাণ রয়েছে, প্রত্যেকেই 4টা কর্ম করছে, যেটা কমন কর্ম: আহার, নিদ্রা, বংশবৃদ্ধি করা এবং আত্মরক্ষা করা। মানুষও সেই জিনিসটা করছে, কিন্তু মানুষের জানতে হবে
মানুষের ইন্টেলিজেন্সি রয়েছে, মানুষের বুদ্ধি রয়েছে। এই পৃথিবীতে এসেছি আমরা মূলত প্রত্যেকেই কৃষ্ণকালীন আমাদের কৃষ্ণের ঐশ্বর্য দেখে হৃদয়ে হিংসা জেগেছে, ঈর্ষা জেগেছে যে কৃষ্ণ এত কিছু ভোগ করছেন, আমিও যদি ওর মতো একটু ভোগ করতে পারতাম। আর কৃষ্ণ এত মার্সিফুল, কৃষ্ণ আমাদেরকে এত বেশি ভালোবাসেন, আমাদের সেই ডিজায়ার, সেই ইচ্ছাগুলো চরিতার্থ করার জন্য, পূর্ণ করার জন্য তিনি এই জড় জগৎকে সৃষ্টি করেছেন। এই জড় জগৎকে সৃষ্টি করে কৃষ্ণ এখানে আমাদেরকে পাঠিয়েছেন যাতে আমাদের সেই যে কামনাগুলো ছিল সেটা আমাদের পূর্ণ হতে পারে, পূর্তি হতে পারে। স্টার্টিং এ আমরা যখন এই জড় জগতে এসেছি আমরা এরকম মনুষ্য দেহতেই ছিলাম। কৃষ্ণ আমাদেরকে ওয়ান টাইমের জন্য পাঠিয়েছিলেন, যাও ডিজায়ার ফুলফিল করো, দেন এগেইন ব্যাক টু গড, ফিরে আসো আমার কাছে। কিন্তু না, আমাদের কি হয়েছিল, একটার থেকে আরেকটা আমাদের কামনা বাসনা ক্রমান্বত জাগতে ছিল, জাগতে ছিল। তো ফলে কি হয়েছে, একটা জন্মে আমাদের ওই লাইফ সার্কেল শেষ হয়নি। এই করে 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 না আমরা 84 লক্ষ 84 lakhs বিভিন্ন দেহে ভ্রমণ করছি, অনেক যুগ যুগান্তর থেকে, অনেক কাল ধরে, অনেক সময় ধরে। কিন্তু অবশেষে আমরা যখন এই মনুষ্য দেহে এসেছি, যে আমাদের ওই পাস্ট জানতে পারছি, কি কারণে এসেছিলাম, কি করা কর্তব্য সেটা জানতে পেরেছি। এবং সেই জিনিসটা সম্ভব হচ্ছে আমাদের চৈতন্য মহাপ্রভু এবং মহাপ্রভুর বার্তা যিনি প্রচার করে গেছেন আমাদের জগৎগুরু শিল প্রভুপাদের জন্য। আজকে প্রভুপাদের কৃপায় আমরা আমাদের মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্যটা জানতে পারছি। আমাদের মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্যকে কৃষ্ণ ভক্তি সাধন করা, এবং কৃষ্ণ ভক্তি করার মাধ্যমে আমাদের যেটা নিত্য আলয় ভগবত ধাম গোলক ধামে ফিরে যাওয়া। তো আমাদের কৃষ্ণ ভক্তি করার জন্য কি দরকার, আমাদের ক্যারেক্টার, আমাদের নেচার কিরকম হতে হয়, সেটা স্বয়ং কৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু রূপে এসে এই কলিযুগে আমাদেরকে শিখিয়ে গেছেন। তো শিক্ষাষ্টকমের প্রথম শ্লোকে কি বলেছেন আমরা একটু এক্সপ্লেন। সেখানে বলা হয়েছে যে চেত দর্পণা মার্জনম, অর্থাৎ চেত দর্পণ মানে চিত্ত, মানে আমাদের হৃদয়, আমাদের হার্ট, এটাকে একটা দর্পণ মানে মিরর, আয়নার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। আমরা বাইরে যা দেখি, যা করি, ওটার রিফ্লেকশন আমাদের হৃদয়ে হয়, আমাদের হৃদয়ে সেটা স্টোর হয়ে যায়। তো আমাদের যে জন্ম জন্মান্তর ধরে বিভিন্ন জন্ম হচ্ছে, পৃথিবীতে এমন কোনো দেহ নেই যেটা আমরা পাইনি। গরু, ছাগল, কুকুর, বিড়াল, গাছপালা, কীট পতঙ্গ, ইচ এন্ড এভরিথিং, আমরা প্রত্যেকটা বডি থেকে 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 ফাইনালি এই হিউম্যান বডি পেয়েছি। অবশেষে আরেকটা চান্স কৃষ্ণ আমাদেরকে দিয়েছেন। তো আমরা প্রত্যেকটা বডিতে যখন ছিলাম ওখানে আমরা বিভিন্ন কর্ম করেছি, সে কর্ম করার জন্য আমাদের কর্মফল জন্ম হয়েছে। সেই কর্মফল কখনো পুণ্য ফল, কখনো পাপ রূপে হয়েছে, কখনো পুণ্য কর্ম, কখনো পাপ কর্ম, কিন্তু ফল পুণ্যেরও থাকে, পাপেরও থাকে। তো সেই জিনিসগুলো আমাদের হৃদয়ে জমে রয়েছে এত বছর ধরে, এত যুগ যুগান্তর ধরে। তো সেই জিনিসটা আমাদের দেখবেন একটা আয়নার মধ্যে যদি ধুলো পড়ে, ধুলো পড়লে সেখানে আমি আমার মুখ দেখতে পারবো না। আমরা কেউই একটা নোংরা আয়নাতে, একটা ধুলো, একটা নোংরা পড়া আয়নাতে আমাদের মুখ দেখতে পারবো না। সেই আয়নাতে নিজের মুখটাকে দেখার জন্য কি করতে হবে, আয়নাটাকে আমাদেরকে মুছতে হবে, সেই ধুলোটাকে সরিয়ে ফেলতে হবে। তো এখানে চৈতন্য মহাপ্রভু আমাদেরকে সেটাই বলছেন, চেত দর্পণ মার্জনম, অর্থাৎ চিত্তরূপী দর্পণকে মার্জন করতে হবে। আমাদের হৃদয়কে যদি আমরা পরিষ্কার করতে পারি তবেই ভব মহাদাবাগ্নি নির্বাপনম। আমাদের প্রত্যেকের কিছু না কিছু জীবনের দুঃখ রয়েছে। কেউ ফিজিক্যালি ফিট তো ইকোনমিক্যালি উইক, কেউ ইকোনমিক্যালি উইক তো ফিজিক্যালি মানে তার কিছু সমস্যা রয়েছে। তো কোনো একটা মানুষ সে বলতে পারবে না যে আমি 100% স্যাটিসফাইড, কিছু না কিছু দুঃখ রয়েছে, কিছু না কিছু আমাদের ক্লেশের কারণ রয়েছে। তাই এই জিনিসটাকে না ভব মহা দাবাগ্নি বলা হয়েছে। দাবাগ্নি মিন্স আগ্নেয়গিরি, জ্বালামুখী, যেটা প্রতিনিয়ত জ্বলতে থাকে।
যেটা নেভে না। কিন্তু এই আমাদের যে এই এই দুঃখ, এই জিনিসগুলোকে নেভানো যাবে, আমাদের এই দুঃখগুলোকে শেষ করা যাবে কি করে? আমাদের হার্টটাকে যদি আমরা ক্লিন করি, সে হার্টটাকে ক্লিন করলে সেখানে আমরা আমাদের নিজের স্বরূপকে উপলব্ধি করতে পারবো, যে প্রকৃত আমরা সচ্চিদানন্দ ঘন বিগ্রহ, স্বয়ং কৃষ্ণের অংশ। তো কৃষ্ণ যেহেতু সচ্চিদানন্দ, অর্থাৎ যে সৎ চিত এবং নিত্য আনন্দময়, তো আমরা যে আনন্দময় কৃষ্ণের অংশ, আমরা কেন দুঃখে রয়েছি? আমাদের কোয়েশ্চেন জাগবে এটা। তো এই জিনিসটা আমরা আমাদের হৃদয়কে পরিষ্কার করার মাধ্যমে দেখতে পারবো, এবং আমাদের দুঃখ, দুর্দশা, আমাদের ক্লেশ দূর হবে। এরপরে মহাপ্রভু কি বলছেন? শ্রেয়া কৈরব চন্দ্রিকা বিতরণং বিদ্যাবধু জীবনম। যখন আমাদের হৃদয়টা পরিষ্কার হবে, তখন আমাদের কৈরব চন্দ্রিকা মানে হাজার হাজার লাখ লাখ মুনলাইটস, এটাকে কৈরব চন্দ্রিকা বলা হয়ে থাকে। অনেক অনেক একটা চাঁদের আলোতে কত বেশি আলো দেয়। সেখানে ভাবুন, যখন অনেক অনেক চাঁদ থাকবে, তখন কত লাইটস হবে, আমাদের লাইফটা ফুললি ওই রকম চাঁদের আলোতে ভরে যাবে। আর ওই চাঁদের আলোটা কৃষ্ণ কৃপা, কৃষ্ণ প্রেম। যে কৃপা আর প্রেমটা বিদ্যাবধু জীবনম, মানে বিদ্যাবধুর জীবন স্বরূপ, সেই কৈরব চন্দ্রিকা আর কৃষ্ণ প্রেমটা, সেই কৈরব চন্দ্রিকা আর প্রেম প্রতিনিয়ত আনন্দম্বুধি বর্ধনম। অম্বুধি মানে সমুদ্র, আনন্দ অম্বুধি, আনন্দের সমুদ্র বর্ধনকারী, বর্ধনম মানে ইনক্রিজ করবে, ইটস ইনক্রিজিং ডে বাই ডে, প্রতিপদং স্টেপ বাই স্টেপ, ইচ এন্ড এভরি মোমেন্ট, পূর্ণামৃতা স্বাদনম, এটা আমাদেরকে অমৃতের টেস্ট দেবে। যেমন আমরা কিছু যখন ভালো একটা জিনিস খাই, যেমন মিষ্টি জিনিস সবার প্রিয় থাকে, একটা হানি হতে পারে, রসগোল্লা হতে পারে, রসমালাই হতে পারে, এটা যখন আমরা খাই কত টেস্টি লাগে, জাস্ট মাউথ ওয়াটারিং না, দেখলেই মুখে জল আসে। আর এটা যখন আমরা খাই, টেস্ট নেই, কত টেস্টি ইয়াম্মি হয়। ঠিক সেই রকম কৃষ্ণ প্রেমটাও ওই রকম, খুব আনন্দ, খুব বেশি টেস্টি, আমাদেরকে আনন্দ দেবে, খুব বেশি টেস্টি। ওই আনন্দটা আমরা পাবো যখন আমাদের হৃদয়ে নিজের স্বরূপ এবং কৃষ্ণ প্রেম এন্ড দ্য সেম টাইম কৃষ্ণ এবং আমার সম্পর্ক, এটা রিফ্লেক্ট করবে। এই জিনিস সবগুলো, এই সব কটা জিনিস, চেতদর্পণা মার্জন হবে, আমাদের দাবাগ্নি নির্বাপন হবে দুঃখের, কৈরব চন্দ্রিকার মতো লাইটস হবে আমাদের লাইফে, আনন্দের লাইটস। আর হলো আমাদের হ্যাপিনেস ডে বাই ডে ইনক্রিজ হবে, এন্ড ইচ এন্ড এভরি মোমেন্ট আমরা অমৃতের স্বাদ পাবো। কি করে পসিবল হবে? শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্তনম, অর্থাৎ সর্বাত্ম স্নপনং পরম বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্তনম। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সংকীর্তন এতটাই গ্লোরিফাইড আর এতটাই মহিমান্বিত, যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সংকীর্তন করার মাধ্যমে উপরের এই সব কটা জিনিস আমরা আমাদের লাইফে পেতে পারি। তখন আমাদের কোনো দুঃখ দুর্দশা থাকবে না। স্বাভাবিকভাবে দুঃখ থাকবে, কারণ আমাদের কর্মফলগুলো আমরা ভোগ করতে যাচ্ছি না, আমরা ভোগ করছি আর করতে হবে। যতদিন কর্মফল ভোগ করতে হবে, দুঃখটা আমাদের থাকবে। এট দ্য সেম টাইম কৃষ্ণ আমাদেরকে মানে আদরও করবে, আমাদেরকে আনন্দও দেবে। এই সবগুলো জিনিস সংকীর্তনের মাধ্যমে, হরিনাম জপ, হরিনাম সংকীর্তনের মাধ্যমে পাওয়া যায়। তাই এখানে মহাপ্রভু বলছেন, যে সংকীর্তনের মাধ্যমে আমাদের হৃদয় পরিবর্তন হয়, হৃদয় পরিষ্কার হয়, আমাদের দুঃখ দুর্দশা সবকিছু নিবারণ হয়, আমাদের আনন্দ বাড়ে, সবকিছু যে জিনিসটা থেকে পাওয়া যায় শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্তন, সেটা জয়যুক্ত হোক। এখানে গ্লোরিফাইড করছেন চৈতন্য মহাপ্রভু ভগবানের সংকীর্তনকে। এখানে ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভুকে আমরা ভগবান বলছি। আমি আবার বলছি, এখানে অনেকে নতুন রয়েছেন, চৈতন্য মহাপ্রভুর যে উনি স্বয়ং কৃষ্ণ, এই সম্বন্ধে কিছু ডাউটস থাকতে পারে, ঠিক না? কারণ আমাদের হিন্দুইজমের মধ্যে 33 কোটি দেবী দেবতা আছে, কেউ শিবকে বলছেন, শিবজিকে কেউ বলছেন ভগবান, কেউ বলছেন মা দুর্গাকে, কেউ মা কালীকে। ওনারা সবাই কৃষ্ণের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছেন, ওনারা প্রত্যেকে গাছের ডালপালা, কিন্তু রুট হলো কৃষ্ণা। রুটে যখন আমরা জল দেই, তখন গাছটা অটোমেটিক্যালি
নারিশড হয়ে যায়। ঠিক সেরকম আমরা যখন কৃষ্ণ ভক্তি করি, কৃষ্ণকে ওয়ার্শিপ করি, কৃষ্ণের নাম জপ করি, অটোমেটিক্যালি প্রত্যেক দেবী দেবতারা স্যাটিসফাইড হয়ে যান এবং আমাদেরকে ব্লেসিংস দেন। কৃষ্ণ সম্বন্ধে ভাগবতম একটা খুব সুন্দর শ্লোক রয়েছে, সেখানে বলা হচ্ছে এতে চাংশ কলাপংশ কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং। ভাগবতম হলো মহাপুরাণ, সেই মহাপুরাণে কৃষ্ণের ভগবত্তা সম্বন্ধে ক্লিয়ারলি বলা হয়েছে। ভগবান স্বয়ং, ভগবান হলেন স্বয়ং কৃষ্ণ। প্রত্যেক আপনার একটু যদি লক্ষ্য করেন, একটু দেখতে পারবেন যে অনেক দেবী দেবতারা রয়েছেন না, কেউ কিন্তু নিজেকে ভগবান বলেননি, কিন্তু একমাত্র কৃষ্ণ নিজেকে বলেছেন ভগবান রূপে। আর হলো প্রত্যেকে যেরকম সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাজি না রয়েছেন, ব্রহ্মাজিও কৃষ্ণকে গ্লোরিফাই করেছে ভগবান রূপে। এরকম অনেক শ্লোকাস রয়েছে। যেহেতু আমাদের সময় কম, তো আমাদের সেই দিকটাতে একটু দেখতে হবে, তাই এত ডিটেলেও যাওয়া যাবে না। তো এরপরে আমরা নেক্সট শ্লোকে যাই। নেক্সট শ্লোকে চৈতন্য মহাপ্রভু কি বলছেন? नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति स्तर्तार्पित नियमितः স্মরণেন কালহ। নাম নামকারী অর্থাৎ বলা হয়ে থাকে নাম এবং নামই অভিন্ন। স্বয়ং কৃষ্ণ, কৃষ্ণের নাম, কৃষ্ণ বিগ্রহ, কৃষ্ণ স্বয়ং, কৃষ্ণের নাম সবকিছু অভিন্ন। হরে কৃষ্ণ, শোনা যাচ্ছে? जी महाराज जी। ওকে। কৃষ্ণ, কৃষ্ণের নাম, কৃষ্ণের প্রসাদম সবকিছু অভিন্ন, কৃষ্ণের ধাম সবকিছু অভিন্ন। আমরা কৃষ্ণ দর্শন করা, কৃষ্ণ নামটা যে প্রোনাউন্স করছি, উচ্চারণ করছি, সেই নামটা উচ্চারণ করা, কৃষ্ণের ধামে যাওয়া, কৃষ্ণের প্রসাদ আস্বাদন করা, ইচ অ্যান্ড এভরিথিং ইজ ইকুয়াল ভ্যালুয়েবল ইন ভক্তি লাইফ। তো এখানে কি বলা হয়েছে? নাম নামকারী বহুধা। কৃষ্ণের অনেক নাম রয়েছে না? কৃষ্ণের 108টা নাম, যেটা বেসিক্যালি আমাদের বেঙ্গলি লেডিরা জন্মাষ্টমীর দিন শতনাম কৃষ্ণের পাঠ করে থাকেন। কিন্তু এই 108টা নাম ছাড়া কৃষ্ণের অনেক অনেক নাম রয়েছে। কৃষ্ণের প্রত্যেকটা নাম ইকুয়াল পাওয়ারফুল অ্যান্ড ইকুয়াল ভ্যালুয়েবল। আমি কৃষ্ণ বলি, মাধব বলি, কেশব বলি, রাম বলি, নরসিংহ বলি, each and every name is equal. গৌরাঙ্গ বলি, প্রত্যেকটা কৃষ্ণের নাম না। এটা ছাড়াও শুধু কৃষ্ণ লীলা কেন্দ্রিক যদি কৃষ্ণের নামগুলো আসে, অনেক অনেক নাম রয়েছে না? বাসুদেব বলা হয়ে থাকে কৃষ্ণকে, দৈবকী নন্দন, তারপর হলো ওনাকে রাধা রমন বলা হয়ে থাকে, রাধা বল্লভ বলা হয়ে থাকে। অনেক অনেক নাম আছে কৃষ্ণের। প্রত্যেকটা নাম, যার যেই নাম ভালো লাগে সেই নাম ধরে যদি আমরা কৃষ্ণকে ডাকি, প্রত্যেকটা নাম, এখন আমি কৃষ্ণা বলছি, নীতিশ প্রভু যদি মাধব বলেন, রূপন প্রভু যদি গৌরাঙ্গ বলেন, পরাণ প্রভু যদি কেশব বলেন, প্রত্যেকটা নাম ইকুয়াল পাওয়ারফুল অ্যান্ড ইকুয়াল ভ্যালুয়েবল। আমরা ইকুয়ালি কৃপা পাবো কৃষ্ণের, কারণ কৃষ্ণ নিজের নামের মধ্যে সব শক্তি দিয়েছেন এবং এই নাম জপের মাধ্যমে সবকিছু সম্ভব। কৃষ্ণ ভক্তি, কৃষ্ণ প্রেম পাওয়া সবকিছু সম্ভব। এরপরে কি বলা হয়েছে? তার পিতা নিয়মিত স্মরণেন কালহ। তো যে সর্বশক্তিমান কৃষ্ণ নাম, সেই কৃষ্ণ নাম মহাপ্রভু আমাদেরকে সব সময় স্মরণ করতে বলেছেন। স্মরণেন কালহ, প্রত্যেকটা সময়, প্রত্যেক সময়ে সেই নাম আমাদেরকে স্মরণ করতে বলেছেন। সেই নাম স্মরণ করার মাধ্যমে, সেই নাম জপ করার মাধ্যমে আমরা কৃষ্ণের কৃপা লাভ করতে পারি। এরপর কি বলা হয়েছে? এতাদৃশী তব কৃপা ভগবান মামাপি দুর্দৈবমিদৃশমিহ জনিনানুরাগঃ। যে কৃষ্ণের, যে শ্রীকৃষ্ণের গোবিন্দ মুকুন্দ ঋষিকেশ প্রভৃতি বিভিন্ন নাম রয়েছে না, প্রত্যেকটা নাম ইকুয়াল ভ্যালুয়েবল। কৃষ্ণ তার সম্পূর্ণ শক্তি তার নামে দিয়েছেন, কিন্তু এত সুন্দর, এত পাওয়ারফুল, এত ইজি ওয়ে হওয়ার পরেও আমরা সেই নাম করছি না। এটা আমাদের জড় জগতের জীবের, মনুষ্য জীবগুলোর, মানুষের সবচাইতে দুঃখের কারণ, যে এত ইজি রাস্তা রয়েছে না। দেখুন, এখানে যদি আমরা ভগবদ গীতা থেকেও দেখি বা বিভিন্ন জায়গাতে শাস্ত্র যেটা রয়েছে না, আগের যেগুলো যুগ ছিল, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর যুগ, বিভিন্ন যুগগুলোতে, সেখানে ভগবানকে লাভ করার জন্য কত তপস্যা করতে হতো, অনেক অনেক তপস্যা করতে হতো না, যুগ যুগান্তর ধরে ওনারা তপস্যা করতেন। দেখবেন
গ্রন্থগুলোতে ছবি থাকে, গীতাতেও দেখবেন আপনার শরীরের মধ্যে একদম গাছ টাছ উঠে যাচ্ছে, মানে ঘাস উঠে যাচ্ছে, কত যুগ ধরে মনীষীরা ঋষি মুনিরা তপস্যা করছেন, এরপরে গিয়ে ওনারা কৃষ্ণ প্রেম ভগবানের প্রেম লাভ করার জন্য ক্যাপেবল হচ্ছেন না। কিন্তু এই জিনিসটা আমরা কত ইজিলি পেয়ে গেছি মহাপ্রভুর কৃপাতে। মহাপ্রভু আমাদেরকে শুধু হরিনাম ধরিয়ে দিয়েছেন, হরিনামের মালা দিয়ে দিয়েছেন, আপনারা নাম জপ করেন, এই জপের মাধ্যমে সেই কত যুগ যুগান্তরের তপস্যা আমাদের এই মহামন্ত্রের মালাতে রয়েছে, আমাদের এই হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রের মধ্যে রয়েছে। তো কত সহজ সাধ্য করে দিয়েছেন। বিকজ আমরা কলির জীব, আমাদের মানে জীবনে বেঁচে থাকার সময়সীমাও খুব কম। কলির জীবের জন্য 100 বছর ধার্য করা হয়েছে, কিন্তু আজকাল দেখতে পাচ্ছি আমরা 100 বছর কেউই তো বাঁচে না। 60, 70, হার্ডলি 80, এর উপরে দেখাই যায় না কাউকে বাঁচতে। তো আমাদের দ্বারা তো ওই তপস্যা এগুলো করা সম্ভব না। তার মধ্যে আমাদের মনও তো নিয়ন্ত্রিত নয় না, মনকে আমরা কোনোভাবেই কন্ট্রোলে আনতে পারি না, আর এটা পসিবল না। অর্জুন নিজেই বলেছেন যে বায়ু থেকেও বেশি মন দ্রুতগামী। তো সেই মনকে কন্ট্রোলে আনারই একটাই রাস্তা, হরিনাম জপ, আদারওয়াইজ কোনো রাস্তা নেই। এখানে মহাপ্রভু দুঃখ করছেন, খেদ করছেন যে এত পাওয়ারফুল, এত সহজ সাধ্য ভগবানের নাম, সেই নামের প্রতিও আমাদের রুচি হলো না। নানু রাগহ, আমাদের অনুরাগ জন্মালো না। এটা আমাদের জন্য খুব দুঃখের কারণ। দেখুন ভগবান মহাপ্রভু চৈতন্য মহাপ্রভু এখানে স্বয়ং বলছেন যে আমার অনুরাগ জন্মালো না, তার মানে আমাদেরও কিন্তু এই দুঃখটা থাকা দরকার। কৃষ্ণ নিজে যদি এটাকে প্র্যাকটিস করে দেখাচ্ছে, তো আমরা কোথায় রয়েছি? আমাদের লাইফে আমরা জিনিসটাকে আনছি না, এটা অনেক দুঃখের বিষয়। প্রত্যেকের আমাদের এই আচরণটা করা উচিত। আমাদের দুঃখ থাকা দরকার যে এখন আমরা জীবনের জন্ম থেকে এখন অব্দি আমাদের প্রত্যেকের যদি আমাদের বয়স বিচার করি, কতটা সময় আমরা টাইম ওয়েস্ট করে ফেলেছি অলরেডি। কিন্তু আমরা মনুষ্য জীবন পেয়েছিলামই কৃষ্ণ ভক্তি করার জন্য। আমাদের আমাদের অত সৌভাগ্য হয়নি যে আমরা মাতৃগর্ভ থেকে কৃষ্ণ প্রসাদ আস্বাদন করব, ভক্ত ঘরে জন্মাবো। কিন্তু শিলা প্রভুপাদের কৃপায় আমরা ভক্ত ঘরে জন্মাইনি, কিন্তু ভক্ত হওয়ার জন্য চেষ্টা তো করতে পারি। তো সেই চেষ্টাটা আমাদের করতে হবে, আমাদের দুঃখ থাকা দরকার। মহাপ্রভু আমাদেরকে আচরণ করে দেখাচ্ছেন, অনুরাগ জন্মায়নি, মহাপ্রভু নিজে বলছেন সেম দুঃখ আমাদের থাকা দরকার, যে হে কৃষ্ণ তোমার নাম এত সহজসাধ্য, তবু আমার তোমার নামের প্রতি অনুরাগ জন্মালো না। এটা খুব দুঃখের বিষয়, আমাদের দুঃখ করা উচিত। স্পেশালি আমি আমার কথা বলবো, আপনারা এখানে সকলেই ভক্ত, আপনাদেরকে আমি বলছি না, কিন্তু আমি আমার কথা বলবো, দুঃখ থাকা দরকার। এরপর আমরা থার্ড শ্লোকে যাই। সেখানে মহাপ্রভু একজন ভক্তের ক্যারেক্টার কি হওয়া দরকার, কোয়ালিটিস কি হওয়া দরকার, কিরকম আচরণ করা দরকার সেটা দিয়েছেন। সেখানে কি বলেছেন মহাপ্রভু? ত্রিনাদপি সুনিচেন তরুরপি তরুরিব সহিষ্ণুনা অমানিন মানদেন কীর্তনীয়া সদা হরিঃ। ত্রিনাদপি সুনিচেন, অর্থাৎ তৃণ ঘাস, গ্রাস, ঘাসের থেকে আমাদেরকে সহিষ্ণু হতে হবে। আমি সেই দিনও বলছিলাম যে আমরা যখন ঘাসকে পাড়াই, ঘাসকে পাড়ানোর পর ঘাস মাথা তুলে দাঁড়ায়, কিন্তু কৃষ্ণ ভক্ত কোয়ালিটি ওরকম হতে হবে, তোমাকে যদি কেউ কিছু বলেও তুমি মাথাটা নতই রাখবে, তুমি মাথাটা উঁচা করবে না, কারণ আমাদেরকে ওই রকম হাম্বল হতে হবে। বৈষ্ণবিজম মিন্স হাম্বলনেস, হাম্বলনেস থাকতেই হবে, আমাকে বিনয়ী হতেই হবে। উইদাউট হাম্বলনেস আমরা প্রেম ভক্তি কৃপা পাবোই না। আমরা যত বেশি সহজ হব, সরল হব, ইনোসেন্ট হব, তত বেশি কৃষ্ণ ভক্তি লাভ করা আমাদের জন্য ইজি হবে, সহজ হবে। এট দ্য সেম টাইম আমরা যত বেশি ক্রিটিক্যাল মানুষ হব, ক্রিটিসিজমে থাকবো, লোকে ক্রিটিসাইজ করব, আমরা তত বেশি কৃষ্ণ থেকে, কৃষ্ণ কৃপা থেকে দূরে সরে যাব। তাই আমাদেরকে সব সময় একদম বিনয়ী হয়ে থাকা উচিত, থাকতে হবে। যদি আমরা ভাবি যে আমরা ভক্তি করব, আমরা কৃষ্ণ ভক্তি করতে চাই, আমরা ব্যাক টু গডেড হতে চাই, আমরা মনুষ্য জীবনটাকে সার্থক করতে চাই, আমাদেরকে হাম্বল হতেই হবে, এনি হাউ আমাদেরকে হাম্বল হতেই হবে। তাই মহাপ্রভু এখানে ডাইরেক্ট গাইডলাইনসে বলছেন ত্রিনাদপি সুনিচেন, এটা ভক্তের কোয়ালিটি, উনি তৃণ থেকে সুনিচেন হবে। তরুরিব সহিষ্ণুনা, একটা গাছ দেখবেন, একটা গাছ বৃক্ষ যেরকম
রৌদ্র বৃষ্টি ঝড় তুফান শীত গ্রীষ্ম সবকিছু সহ্য করে না। একটা গাছের মধ্যে পাখির বাসা থাকে, সেখানে কত কিছু কীট পতঙ্গ পাখি শেল্টার নিচ্ছে। আমরাও গরমের দিনে গাছের নিচে দাঁড়াচ্ছি গিয়ে, এই কঠোর প্রখর রোদ যখন থাকে একটু গাছের নিচে গিয়ে দাঁড়ালে আমরা কত আরাম পাই, তাই না? তার মানে গাছ আমাদেরকে শেল্টার দিচ্ছে, আমাদেরকে আরাম দিচ্ছে। কিন্তু এট দ্য সেম টাইম আমরাই গাছ কাটছি, আমরাই গাছ নষ্ট করছি। কিন্তু গাছ কি প্রোটেস্ট করছে? করছে না, না। তার মানে গাছটা কত সহিষ্ণু, সে আমাদেরকে কত কিছু দিচ্ছে, সে ফল দিচ্ছে ফুল দিচ্ছে। ফল খেয়ে আমরা বেঁচে রয়েছি। এখন আমরা অনেক কিছু খাই, কিন্তু আগের যুগের মুনি ঋষিরা ফল খেয়ে যুগ যুগান্তর বেঁচে থাকতেন। তো সেই গাছের উপরে নির্ভর করে কত লোকের জীবন, কত কীট পতঙ্গ, অনেকের জীবন ডিপেন্ড করছে, নির্ভর করছে। সে গাছ কত সহিষ্ণু, সবাইকে শেল্টার দিচ্ছে, আশ্রয় দিচ্ছে। কিন্তু আমরা যখন গাছকে গিয়ে কাটছি, গাছটাকে ধ্বংস করছি, গাছ কোনো প্রোটেস্ট করছে না, সে কত বেশি সহিষ্ণু। আমাদেরকেও সেম সহিষ্ণু হতে হবে, আমাদেরকে সেম সহিষ্ণু হতে হবে। সহিষ্ণু মানে আমরা কারোর জন্য যদি কিছু করি, বিনিময়ে আমরা কিছু পাবো, সেটা ফার্স্ট অফ অল আমাদের আশা রাখা উচিত নয়। আর প্রত্যেকের প্রতি না আমাদের আহ আমাদের হার্ট একটা সফট কর্নার থাকা দরকার। হার্টটাকে আমাদের সফট রাখা দরকার, যাতে কাউকে আমরা একটু জায়গা দিতে পারি নিজের হৃদয়ে, নিজের মনে, না তার প্রতি যেন আমাদের একটু স্নেহ ভাব থাকে। তো আমাদেরকে ওই রকম সহিষ্ণু হতে হবে। এরপর মহাপ্রভু কি বলছেন, আমানিনা মান দেন। আমার মনে হচ্ছে, সাপোজ আমার মনে হচ্ছে যে এই মানুষটা সম্মান যোগ্য নয়, তবুও তাকে আমার রেসপেক্ট করতে হবে। আমি যখন একজন অমানী ব্যক্তি, এট দ্য সেম টাইম আমার এটা খেয়াল রাখতে হবে আমি যেন রেসপেক্ট আশা না করি। আমি সবাইকে দেব, আমি রেসপেক্ট করব, কিন্তু বিনিময়ে আমাকেও কেউ উল্টা রেসপেক্ট করবে সেটা আশা করলে চলবে না। সেই যদি কামনাটা মনে থেকে যায়, ওখানে আমাদের ফল ডাউন হবে। আমরা ফল ডাউন হবে মানে বাহ্যিক ভাবে মনে হবে ইয়াস আমি ভক্তি করছি, কিন্তু না, আমাদের এখানে খামতি থাকবে, আমরা কৃষ্ণ অব্দি পৌঁছতে পারবো না। তো আমাদের কি হয়েছে, এই জিনিসটা খেয়াল রাখতে হবে। আমার মনে হচ্ছে যে সে সম্মান পাওয়ার একেবারে যোগ্য নয়, কিন্তু তাকে আমার সম্মান দিতে হবে। আমাদের এই জিনিসটা খেয়াল রাখতে হবে। আর কীর্তনিয়া সদা হরি, আমাদেরকে সব সময় হরি কীর্তন করতে হবে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাম সংকীর্তন করতে হবে, সব সময় কীর্তনে ব্যস্ত থাকতে হবে। তো মহাপ্রভু আমাদেরকে কি শিক্ষা দিচ্ছেন, ত্রিনাদপি সুনিচেন, আমাদেরকে তৃণ থেকে সুনিচেন হতে হবে, তরুরবি সহিষ্ণু, না গাছের মধ্যে থেকেও বেশি সহিষ্ণু হতে হবে, অমানিন মানদেন আর কীর্তনীয় সদাহরি। এই চারটা গাইডলাইন্স যদি আমরা আমাদের লাইফে অ্যাপ্লাই করতে পারি, আমরা ভগবত ভক্তিতে অনেক আগে বাড়তে পারবো এবং আস্তে আস্তে আমরা কৃষ্ণ প্রেম লাভ করতে পারবো। এরপর আমরা নেক্সট শ্লোকা দেখছি। এরপর মহাপ্রভু কি বলছেন, ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে। এখানে মহাপ্রভু ভক্তের কোয়ালিটিস বলছেন, এই কোয়ালিটিস গুলো আমাদের মধ্যে আনতে হবে। যদি আমরা ভক্ত হতে চাই, যদি আমরা ভক্তি করতে চাই, তো এই কোয়ালিটিস গুলো আমাদের মধ্যে আনতে হবে। ন ধনং আমাদের, আমরা হ্যাঁ ঠিক আছে, আমাদের জীবনযাত্রা পরিচর্যা করার জন্য, ভগবত সেবার জন্য যতটুকু নেসেসারি ওইটা আমরা অর্জন করব, ধন অবশ্যই। বিকজ আমরা যদি ধামেও যেতে চাই আমাদের অর্থ লাগবে অবশ্যই। তো ন ধনং বলতে আমরা একদম হাত পা ছেড়ে বসবো, আমরা ধন অর্জন করব না, সেটা করলেও হবে না। সেটা হলে আমি যে কৃষ্ণকে নেসেসারি ভোগ লাগাবো সেই জিনিসটাও আমি কিনে আনতে পারবো না। তো আমাদেরকে একটা মিনিমাম ধন তো অর্জন করতে হবে কৃষ্ণ সেবার জন্যই। কিন্তু এট দ্য সেম টাইম আমরা যদি চাই যে আমি এখন টাটা বিড়লার মতো রিচ হব, আমি আম্বানিজের মতো রিচ হব, সেটা একদম ওয়েস্ট অফ টাইম, সেদিকে আমাদের মাথা ঘামানো উচিতই নয়। তাই ন ধনং আমাদের এই জিনিসটা খেয়াল করতে হবে। একটা মিনিমাম পোর্শন আমরা ইনকাম করব অবশ্যই, কিন্তু টাটা বিড়লা হওয়ার ড্রিম যেন আমাদের না থাকে, উচিত না, না? কি দরকার, লাইফটা পেয়েছি কৃষ্ণ সেবার জন্য,
দেখুন আম্বানি হয়ে আমরা কি করব, দরকার নেই। আমরাও খাচ্ছি, ওনারাও খাচ্ছেন, মরার পরে আমাদেরকেও ওই চিতাতে নিয়েই জ্বালাবে, ওনাদেরও জ্বালাবে। তো মাঝের লাইফস্টাইলটা ওনার একটু ডিফারেন্ট। হ্যাঁ, নিতা আম্বানি সোনার কাপে চা খায়, সোনার ফোন ইউজ করে, আমরা নর্মাল কাঁচের কাপ আর স্টিল, এগুলো আমাদের লাইফে চলছে। তো জীবন তো চলছে না, আর কৃষ্ণ অনেক হ্যাপি রেখেছেন আমাদেরকে। সো সিম্পল লাইফ ভালো। প্রভুপাদ অলওয়েজ বলতেন না, সিম্পল লিভিং হাই থিঙ্কিং। তো এটা আমাদের করা উচিত, আমাদের লিভিং স্টাইলটা একদম সিম্পল থাকা দরকার। তো এরপর কি বলছে, না ধনং ন জনং। আমাদের অনেক ধন এবং জন দুটো একই ধরনের ওয়ার্ডস না। ধন মানে মানি, জন মানে পরিজন। আমাদের অনেক আত্মীয় পরিজন হবে, সবাই আমাকে দেখবে, সবাই আমাকে অনেক আদর করবে, ভালোবাসবে, আমাকে মাথায় করে রাখবে। ওই ডিজায়ারটা যেন আমাদের না থাকে, আমাদের যেন ওই কামনাটা না থাকে। ন ধনং ন জনং সুন্দরিং। সুন্দরিং বলতে এখানে বিউটিফুল লেডির কথা বলা হয়েছে। ভক্তি লাইফে গৃহস্থ আশ্রম পালন করার জন্য কৃষ্ণ মানে হ্যাঁ, কৃষ্ণ ভক্তি করার জন্য যদি কেউ গৃহস্থ আশ্রমে থাকে, হাজবেন্ড ওয়াইফ দুজন ভগবত ভক্ত হলে, এটা ভগবত ভক্ত হলে সুন্দর একটা গৃহস্থ লাইফ চলে। এখন যদি কেউ মানে সেলিব্রিটিজদের, হিরোইন্সদেরকে নিজের ওয়াইফ হিসেবে, নিজের গার্লফ্রেন্ড হিসেবে চায়, সেটা একদম ওয়েস্ট অফ টাইম অ্যান্ড ইন্টেলিজেন্সি অলসো। সো ওই রকম সুন্দরী কামনা করারও কোনো দরকার নেই। একজন কৃষ্ণ ভক্ত সেই ধন জন সুন্দরী নারী কিছু চায় না। বা কবিতা বা জগদীশ কামাই, কবিতা বলতে এখানে কবিতা ওয়ার্ডটা দিয়ে, যেরকম কবিতা ওয়ার্ডটা দিয়ে মিন করা হচ্ছে, যেরকম কবি থাকেন না, পোয়েট যারা থাকেন, তারা কবিতা টবিতা লিখে অনেক নাম যশ কামায়। এখানে যশের কথা বলা হয়েছে, কবিতা অর্থে যশ। মানে আমরা সমাজে আমরা গ্লোরিফাই হব, সমাজে আমাদের অনেক নাম হবে, যশ হবে, সেই আশাটাও কৃষ্ণ ভক্ত করেন না। সেই এই কামনাগুলো যদি আমাদের হৃদয়ে থাকে না, এগুলো দিয়েই হৃদয় জাবরা হয়ে থাকবে, মানে একদম খলুস গার্বেজ হয়ে থাকবে। অলরেডি আমরা মানে আমি অলরেডি বলবো চলতা ফিরতা ডাস্টবিন। তো সেই জায়গা থেকে যদি এরকম ভাবে আরো গার্বেজ আমরা ঢুকাতে থাকি, আবর্জনা ঢুকাতে থাকি, কৃষ্ণকে কোথায় জায়গা দেব? কৃষ্ণকে জায়গা দেওয়ার তো জায়গাই থাকবে না। আর কৃষ্ণর একদম ক্লিন জায়গা চাই। তো এই জিনিসগুলো থাকা চলবে না। এরপরে কি বলেছেন, মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাৎ ভক্তির আহাইতাকি ত্বয়ি। মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে, আমি জন্ম জন্ম ধরে সেই ভবতাৎ ভক্তির আহাইতাকি ত্বয়ি, সেই আহাইতকে ভক্তি। আহাইতকে মানে যেটার কোনো হেতু থাকে না, যেটার কোনো রিজন থাকে না। মানে কৃষ্ণের যে ভক্তি না, কৃষ্ণ ভক্তিটা যেন আমাদের সহজ সাধ্য হওয়া দরকার, আমাদের হৃদয় থেকে নর্মালি হওয়া দরকার। যেরকম আমাদের ঘুম পায়, আমরা ঘুমাই, কেউ আমাদেরকে বলে শেখায় না যে আমাদের ঘুমাতে হবে। আমাদের খিদে পায়, আমরা খাই, কেউ আমাদেরকে বলে শেখায় না যে তোমাকে খেতে হবে। ঠিক ওই রকম আমাদের ভাগবত ভক্তিটা ওই রকম হওয়া দরকার, ওই রকম হওয়া দরকার আমাদের ভক্তিটা। ওইটা কোনো হেতু ছাড়া ভক্তি, মানে ভালোবাসার জন্য ভালোবাসা, কৃষ্ণকে ভালোবাসবো সেজন্য আমাদের চলতে হবে। কারণ কৃষ্ণকে ভালোবাসলে আমাদের যেটা গোল না, যেখান থেকে এসেছে না, কতদিন থাকবো এই নোংরা জগতে, এই গার্বেজে কতদিন থাকবো, কত কষ্ট ভোগ করতে হচ্ছে না আমাদেরকে। তো আমাদের এখন উচিত, যেহেতু আমরা প্রভুপাদের কৃপা পেয়েছি, শিল প্রভুপাদের বুকস পেয়েছি, হরিনাম জপ পেয়েছি, আমাদেরকে উচিত আসলে প্র্যাকটিস করা, এবং প্র্যাকটিস করার মাধ্যমে ব্যাক টু গড হেড আমাদের ফিরে যাওয়া। কৃষ্ণ ইজ ওয়েটিং ফর আস, কৃষ্ণ আমাদের জন্য ওয়েট করছে। আজকে আমরা যখন বাইরে যাই, যেরকম আমাদের যারা বাইরে থাকেন, আমি যখন বাইরে থাকতাম জিনিসটা ছিল, এখন আমাদের পরাণ প্রভু যেমন বাইরে রয়েছেন, ওনার মা ওনার দিদিরা ঘরে ওয়েট করে যে ওনাদের ছেলেটা কখন ঘরে আসবে। ঠিক সেরকম কৃষ্ণ ওয়েট করছে আমাদের জন্য। কৃষ্ণ ভেবেছিল আমরা এক জন্মে ফিরে যাব, কিন্তু আমরা এক জন্ম না, আমরা 84 লাখ জন্ম কাটিয়ে দিয়েছি। ক্যান ইউ ইমাজিন? আমরা কেউ কোনোদিন ভেবেছি সেটা? আমরা 84 লক্ষ জীবন কাটিয়ে দিয়েছি এই জড় জগতে ঘুরতে 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 ঘুরতে। কৃষ্ণ আর কত অপেক্ষা করবো? আর কি দুঃখ হয় না? বিকজ আমরা ওর অংশ। তো আমাদের মা বাবা যেরকম ওয়েট করে না আমরা বাইরে গেলে যে কখন ফিরে আসবো, কৃষ্ণ আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে যে আমার অংশটা এত বছর আগে, এতদিন আগে জড়জগতে গেছে কর্ম ভোগ করার জন্য, ও আসছে না কেন এখনো? কবে আসবে ও ফিরে?
তো কৃষ্ণ ইজ ওয়েটিং ফর আস। তো আমাদের উচিত ভগবানের সেই অহৈতুকী কৃপা লাভ করার। আর ভগবানের সেই অহৈতুকী কৃপা আমরা কি করে লাভ করতে পারবো? বা এই মহাপ্রভুর যে এই গাইডলাইন্স গুলো, মহাপ্রভু যেগুলো বলেছেন, সেই জিনিসগুলো যদি সিম্পলি আমরা একদম সিম্পলি লাইফে অ্যাপ্লাই করি, গ্রাজুয়ালি আমরা সেই কৃষ্ণ ভক্তিকে হৃদয় বিল্ড আপ করতে পারবো। কৃষ্ণ কৃপা করবে, আমরা নাম জপ করার মাধ্যমে আমাদের হৃদয় পরিষ্কার হবে, সেই জায়গায় আস্তে আস্তে কৃষ্ণ আসবে। আর কৃষ্ণ আসবে যখন আমাদের হৃদয়ে, না আমরা পুরো কৃষ্ণময় হয়ে যাব, তখন কৃষ্ণ প্রেম আমাদের মধ্যে হবে। এবং যখন আমাদের মৃত্যু হবে, তখন কৃষ্ণ এবং রাধারানী তখন নিজে আসবেন আমাদেরকে নিতে। তখন ভাবুন কৃষ্ণ কত খুশি হবে যে আমাদের জন্য এতদিন ধরে ওয়েট করছে। আমরা যখন কাউকে টাইম দেই যে তোমার সঙ্গে এই টাইমে দেখা করতে আসবো, সেই ব্যক্তিটা ওয়েট করে কিনা আমাদের জন্য, সে আসছে না কেন, আসছে না কেন, বারবার টাইম দেখে কখন আসবে। কৃষ্ণ সেই রকম আমাদের জন্য অপেক্ষা করে রয়েছে। তো আমরা অনেকদিন ধরে অপেক্ষা করার পর সেই ব্যক্তি যখন আমার কাছে আসে, আমরা কত আনন্দ পাই না? তো সেম এরকম আমরা যখন কৃষ্ণর কাছে ফিরে যাব, কৃষ্ণ অনেক আনন্দ পাবে, এবং কৃষ্ণ চাইতেও বেশি আমাদের সব প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে, না আমরা আমাদের নিত্য আলোয় ফিরে যাব, যেখানে কৃষ্ণ লীলাগুলো রয়েছে না কত সুন্দর, সেখানে আমরা পারবো। আমরা সেখানেই ছিলাম, কিন্তু আমাদের কর্মের জন্য আমরা এখানে এসে গেছি, তো আমরা সেখানে ফিরে যেতে পারবো। আমাদের সেই নিত্য আলোয় ভগবত ধামে আমরা যেতে পারবো, যেখানে আমরা অলওয়েজ কৃষ্ণ এবং রাধা রানীকে পাবো, ওনাদের সেবা করতে পারবো, সেখানে অনেক আনন্দ। আমাদের আচার্যরা যেমন বলে গেছেন, সেখানে অনেক আনন্দ। সেই আনন্দময় জগতেই আমরা ছিলাম, কিন্তু আমাদের দোষেই আমরা এসেছি। কিন্তু শিল প্রভুপাদ এবং আমাদের গুরুদেব এবং আচার্যদের কৃপায় এবং ভক্তবর্গের কৃপায় আমরা এবার সেই সুযোগটা ফিরে পেয়েছি। এই সুযোগটা ছাড়তে দেওয়া যাবে না, যে করেই হোক আমাদের ফিরে যেতে হবে এবং ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। এরপর নেক্সট শ্লোকে কি বলা হয়েছে, মহাপ্রভু এখানে ওনার এই 5th শ্লোকে বলছেন, অই নন্দ তনুজ কিঙ্করম। কিঙ্কর অর্থাৎ দাস। আমাদের যখন দীক্ষা হয়, প্রভুদের দেওয়া হয় দাস এবং মাতাজিদেরকে দেওয়া হয় দাসী, অর্থাৎ আমরা কৃষ্ণের দাস এবং দাসী। তো আমাদের স্বরূপ কি? জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণ দাস। আমরা মূলত কৃষ্ণের দাস ছিলাম, উই আর সার্ভেন্ট অফ লর্ড কৃষ্ণ। তো এই নন্দতনুজ কিঙ্কর, নন্দতনুজ অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দাস আমরা। এই শব্দটা এখানে না অনেক গুরুত্বপূর্ণ। এখানে মহাপ্রভু আমাদের স্বরূপের সঙ্গে আমাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করাচ্ছেন। আমাদের স্বরূপ কি? আমরা কৃষ্ণের নিত্য দাস, কিন্তু আমরা আমাদের নিজের এই স্বরূপ ভুলে গেছি, দেখে অধপতিত হয়েছি। আমি একটু আগেও বলেছি যে আমরা কৃষ্ণের কাছে ছিলাম, কিন্তু আমাদের এই সো কল্ড ডিজায়ার ফুলফিলনেস এর জন্য আমরা ভুলে গেছি, আমরা অনেক অধপতিত হয়ে গেছি। কিন্তু আমরা, এগেইন আমি বলবো, আমরা চান্স পেয়েছি, এই চান্সটাকে ছাড়া চলবে না। এরপরে কি বলেছেন যে নন্দতনের শ্রীকৃষ্ণ যেন আমাকে চরণের ধুলি হিসেবে গণ্য করেন। নন্দতনুজ কিঙ্করম পতিতাম মাম বিষমে ভাবাম বধৌ। অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মানে যে ভাব এবং অম্বুধি অর্থ সমুদ্র। কৃষ্ণের সেই ভাব আর হলো কৃষ্ণের সঙ্গে যে আমাদের যে সম্পর্ক, সেটা আমরা ভুলে গেছি। তো ভুলে যাওয়ার জন্য আমরা, আমাদের সাফারিংস গুলো হচ্ছে। তো এখানে দাস্য শব্দটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আমাদের বৈষ্ণবীয় শাস্ত্রে, বৈষ্ণবীয় রসে 5টা মুখ্য রসের কথা বলা হয়েছে: শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর। আমরা গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা মধুর রসের আরাধনা করি। মধুর রসের মধুর রসে শ্রীমতী রাধা রানী এবং শ্রীকৃষ্ণ প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন সেই রসে। তো আমরা রাধা কৃষ্ণের উপাসক না? তো বৈষ্ণব ভক্তরা সেই রাধা কৃষ্ণের উপাসনা করেন। এই মধুর রসটা মধ্যে আমরা আরাধনা করি, আর ওইটাই আমাদের, ওই প্রেমটাই আমরা আস্বাদন করার চেষ্টা করি। কিন্তু এই যে রসটা মধুর, এই যে পঞ্চ রসের কথা রয়েছে না, সেই সম্বন্ধে চৈতন্য চৈতামৃতে বলা হয়েছে যে পূর্ব পূর্ব রসের গুণ পরে পরে হয়, 2-3 গণনে পঞ্চ পর্যন্ত বাড়য়। অর্থাৎ যেরকম শান্ত দাস থেকে স্টার্টিং না, শান্ত থেকে, শান্তর যে কোয়ালিটিস দাস্যর মধ্যে থাকবে, এন্ড এগেইন দাস্যর মধ্যে এক্সট্রা কিছু থাকবে, দাস ভাব, যেটা সখ্য ভাব রয়েছে,
শান্তের কোয়ালিটিস থাকবে, দাসের কোয়ালিটিস থাকবে, এক্সট্রা থাকবে কৃষ্ণের প্রতি ফ্রেন্ডশিপ ভাবনাটা। কৃষ্ণ আমার ফ্রেন্ড, কৃষ্ণের সঙ্গে ফ্রেন্ডশিপের রিলেশনশিপ থাকবে সখ্য গেলে। এরপর হলো বাৎসল্য ভাব। বাৎসল্য ভাব যেটা রয়েছে এটা হলো মায়ের যেটা সন্তানের প্রতি প্রেম থাকে। তো বাৎসল্য রসে কি রয়েছে? শান্তের কোয়ালিটিস রয়েছে, দাসের কোয়ালিটিস রয়েছে, যেরকম শখের কোয়ালিটিসও রয়েছে। যেরকম আমি আমার মার সঙ্গে খুব ফ্রেন্ডলি, তো আমার মা আমার ফ্রেন্ড অলসো না। সো বাৎসল্য রসের মধ্যে শান্ত, দাস্য, শখ এবং বাৎসল্য চারটা রসের কোয়ালিটিস মিলিয়ে বাৎসল্য রস। এন্ড দ্য সুপ্রিম যেটা মধুর রস ভগবানের, যেটা মধুর রস রয়েছে, ওই নিচের যে চারটা রয়েছে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, সব কোয়ালিটিস মিলিয়ে মধুর রস। এন্ড এক্সট্রা সেখানে প্রেয়সীর প্রেম রয়েছে। একটা প্রেয়সীর মধ্যে সবকিছু থাকে। সে তার লাভারকে সে সেবা করে, তার মধ্যে দাস্য ভাব থাকে, শান্ত ভাবটাও থাকে। একটা প্রেয়সী বা প্রেমিক, তারা ফ্রেন্ডশিপও থাকে তাদের মধ্যে, সখ্য ভাব চলে এলো। একটা একটা ওম্যান, সে তার হাজব্যান্ড হোক, সে তার হাজব্যান্ডকে মানে অ্যাজ এ মাদারও লাভ এন্ড কেয়ার করে। একটা ওম্যানের কোয়ালিটি এটা। তার মানে এখানে একটা বাৎসল্য ভাবও চলে আসছে। শি ইজ নট মাদার বাট লাইক এ মাদার, সে কেয়ার করে। আর মধুর ভাব প্লাস এক্সট্রা যেটা দাম্পত্য প্রেম সেটা রয়েইছে। তো যেটা বৈষ্ণবিজমে যেটা দাস্য ভাব মহাপ্রভু এখানে বলছেন, এখানে মধুর রসের থেকেই কিন্তু এই দাস্য ভাবটা এসছে। আমাদের মধ্যে যদি সিম্পলি দাস্য ভাব থাকে না, তখন আমাদের মধ্যে কিন্তু অহংকার আসার চান্সেস রয়েছে। সেটা কি রকম? যে আমি আমার প্রভুর অনেক সেবা করছি, আমি আমার প্রভুর অনেক সেবা করছি, যে মুহূর্তে আমি ভাববো অনেক ভালো সেবা করছি, অহংকার এসে যাবে। কিন্তু যদি আমি আমার প্রভুকে একদম সুপ্রিম ভাবছি, যে আর এখানে মধুর শব্দটাকে এভাবে আমি বলছি, রিজন হলো যেখানে কৃষ্ণ প্রেমের রাধারানীর যেটা প্রেম কৃষ্ণের প্রতি, সেখানে নিজের কোনো ডিজায়ার্সই নেই, সেখানে সব কৃষ্ণেন্দ্রীয় প্রীতিবাঞ্ছা ফর কৃষ্ণার স্যাটিসফ্যাকশন। কৃষ্ণকে ভালোবাসতে গেলে আমাদের কৃষ্ণের স্যাটিসফ্যাকশনের কথা ভাবতে হবে, নিজের স্যাটিসফ্যাকশনের কথা ভাবলে হবে না। যে মুহূর্তে আমি ভাববো যে, যেরকম রান্নাঘরে আমরা কিছু রান্না করছি, সেই খাবারটা যদি ডাইরেক্ট আমার প্লেটে আসে, সেটা কাম হয়ে যাচ্ছে, কামনা থাকছে। এট দ্য সেম টাইম সেই জিনিসটা, সেই সাত্বিক ভোজনটা যদি কৃষ্ণকে ভোগ লাগে অ্যাজ এ প্রসাদম আমরা সেটা পাই, সেটা আমাদের কৃষ্ণ প্রেম হয়ে যাচ্ছে। বিকজ আমি খাওয়ার আগে আমি কৃষ্ণকে অফারিং করছি। তো এখানেও আমি কৃষ্ণের সেবা করছি, কিন্তু কৃষ্ণ প্রেমের কথাটা এখানে ডাইরেক্ট ওই দাস্য ভাবটা নেই যে হ্যাঁ আমি করছি। এখানে এই ভাবটা গৌণ হয়ে যায় যখন আমরা সেই মধুর ভাব থেকে আসা দাস্য ভাবের সঙ্গে যখন লিঙ্কড রাখি। তো সেখানে আমাদের অহংবোধটা থাকেই না, সেখানে শুধু কৃষ্ণ প্রেমের কথা থাকে। আর যখন আমরা শুধু কৃষ্ণের স্যাটিসফ্যাকশনের কথা ভাববো, সেখানে আমাদের অহংকার থাকবে না, সেখানে আমাদের অপরাধ হবে না। তো তখন আমাদের কৃষ্ণ ভক্তি পসিবল হবে। এরপরে কি বলা হয়েছে? কৃপয়া তব পাদ পঙ্কজ স্থিত ধূলি সদৃশম বিচিন্তায়, যে ভগবান যেন আমাকে নিজের পাদ পঙ্কজ, পঙ্কজ মানে পদ্ম ফুল, কৃষ্ণের চরণ যুগল পদ্ম ফুলের মতো। তো কৃষ্ণ যেন নিজের সেই সুন্দর চরণ কমলে আমাদেরকে একটা ধুলি, একটা ডাস্টের কণা, একটা ডাস্ট হিসেবে আমাকে গ্রহণ করে। তো এই কৃপাগুলো আমাদেরকে নিজেকে ওইভাবে ভাবতে হবে। এবং এই কৃপাটা আমরা কি করে পাবো কৃষ্ণের? যখন আমরা একদম স্টার্টিং থেকে যদি যাই, চেতা দর্পণ মার্জন থেকে, ওই প্র্যাকটিসিং গুলো যখন লাইফে থেকে যদি থাকে, তখন আমরা কৃষ্ণের ওই কৃপাটা পাবো। আর নিজেকে না অলওয়েজ কৃষ্ণের চরণের মানে ওই ধুলা, মানে একদম নিজেকে ওই একদম হাম্বলনেস এর সঙ্গে ওই কণা হিসেবে ভাবতে হবে। আমি অত বছর ধরে ভক্তি লাইফে রয়েছি, এত বছর ধরে ভক্তি প্র্যাকটিস করছি, সেটা নিয়ে আমাদের অহংকার করা একেবারে উচিত না। যে মুহূর্তে হৃদয়ে অহংকার আসবে, শেষ, এতদিনের সাধনা তপস্যা সব শেষ। তো আমাদের জন্য সেই জিনিসটা না হয়। এরপরে শ্লোকে আমরা যাই। এরপরে মহাপ্রভু কি বলছেন? নয়নং গলদস্রুধারয়া। এরপর
আরো নেক্সট স্টেজে পৌঁছেছেন মহাপ্রভু। আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, এখানে যেহেতু অনেক নতুন ভক্তরা রয়েছেন, মহাপ্রভুকে এটা কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে, স্বয়ং কৃষ্ণ, কৃষ্ণ আচরণ, বারবার একটা কথাই বলবো, কৃষ্ণ নিজে আচরণ করে দেখাচ্ছেন যে আমাদেরকে কিরকম ভাবে ভক্তি আচরণ করা উচিত, কিরকম ভাবে ভক্তি জীবনটা আমাদের কাটানো উচিত, কিভাবে ভক্তি করা উচিত। এরপর কি বলেছেন, ভক্তর কোয়ালিটি কি, এখানে বলা হয়েছে নয়নং গলদ শ্রুধারয়া, নয়ন থেকে আমাদের জল পড়বে, অশ্রু পড়বে, আমাদের নয়ন মেল্ট করবে, মেল্ট করে চোখ দিয়ে আমাদের জল আসবে। বদনং গদ গদ রুদ্ধায়া গিরা, আমরা কথা বলতে পারবো না। যখন একজন ভক্ত পূর্ণ কৃষ্ণ প্রেমে থাকেন, তিনি কথা বলতে পারেন না, কথা আটকে যায় মুখে। বদনং গদ গদ মানে ইমোশনাল হয়ে যায়। এখন আমাদের গাদা গাদা হবে কফে, বাট কৃষ্ণ ভক্তর কৃষ্ণ প্রেমে হবে। যেটা চৈতন্য চরিতামৃতে মহাপ্রভুর একটা রায় রামানন্দের সঙ্গে যখন চৈতন্য মহাপ্রভুর সাধু সাধন তত্ত্ব আলোচনা করতেছিলেন, ওই সময় মহাপ্রভুর যেটা কন্ডিশনটা বলছে, মানে ওখানে খুব সুন্দর এক্সপ্লেনেশন গুলো রয়েছে। মানে প্রেমটা কি লেভেলে হবে, মহাপ্রভুর কি হতো, রা বলার পর না ভগবান আর ধা বলতে পারতেন না মহাপ্রভু, রা বলার পর ধা বলতে পারতেন না, রা বলার পর এত ওনার হৃদয়ে প্রেম জাগতো, রাধা ওয়ার্ডটা উনি ধা বলতেই পারতেন না। তো ওই রকম মানে ইমোশনাল হয়ে যেতেন না। তো এখানে ভক্তর ওই কোয়ালিটিস গুলো আসবে, যখন আমরা আগের প্র্যাকটিসিং গুলো করব, তখন আমাদের এই কোয়ালিটিস গুলো আসবে, তখন আমরা কৃষ্ণের জন্য কান্না করতে পারবো, আমাদের বাক রুদ্ধ হয়ে যাবে, আমরা কথা বলতে পারবো না কৃষ্ণ প্রেমে। আর এই জিনিসগুলো অষ্টসাত্ত্বিক যেটা ভাব রয়েছে ভক্তদের হয়, যেরকম আমাদের হিজ হলিনেস গৌর গোবিন্দ স্বামী মহারাজের অষ্টসাত্ত্বিক ভাব আমাদের বৈষ্ণব সমাজ ইস্কন ওয়ার্ল্ডে খুব বেশি ফেমাস আছে। আপনারা জানেনও সবাই হোপফুলি, আর যারা জানেন না আপনারা একটু স্টাডি করবেন। ওনার এই অষ্টসাত্ত্বিক ভাব নিয়ে খুব মানে চর্চা রয়েছে ভক্ত মধ্যে, ভক্ত সমাজে। উনি যখন ভগবানের কথা বলতেন, উনি যখন ক্লাস দিতেন, উনি একদম এরকম কৃষ্ণ প্রেমে কান্না করতেন। তারপরে ওনার এরকম বিকার জাগতো, কৃষ্ণ প্রেমের যখন বিকার জাগে, তখন ভক্তরা একা একা হাসে, একা একা কাঁদে। হ্যাঁ, এটা আমাদের খেয়াল করতে হবে, আমরা যেন এগুলো আর্টিফিশিয়ালি না করি। তো এটা আমাদের লোক দেখানো হবে, কিন্তু অন্তর্যামী কৃষ্ণ সব জানে হৃদয় থেকে। তো আমাদের জন্য এগুলো আমরা যেন শিক্ষা নেই, কিন্তু আর্টিফিশিয়ালি যেন না করি। এই প্র্যাকটিসিং গুলো অটোমেটিক্যালি এসে যাবে যখন ভক্তি বিল্ড আপ হবে হৃদয়ে, যখন ভক্তি আমাদের বাড়তে থাকবে, গ্রো করবে, অটোমেটিক্যালি এই জিনিসগুলো আসবে। এরপর কি বলেছেন, পুলকায় নিশ্চিতং বাপু কদা তব নাম গ্রহণে ভবিষ্যতি, কৃষ্ণ প্রেম নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, কৃষ্ণ বলার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে শরীরে পুলক জাগবে, গুজবাম্স আসবে। এটা কি আমাদের হয়? হয় মানে আমার হয় না অ্যাটলিস্ট। তো আমি নিজেকে কোয়েশ্চেন করবো, আমি কি ভক্তি করছি, কিছুই হচ্ছে না। যেই সময় আমার মধ্যে এই কোয়ালিটিস গুলো আসবে, আমার শরীরে এই লক্ষণগুলো দেখা দেবে প্র্যাকটিক্যালি, আর্টিফিশিয়ালি নয়, তখন মেবি কিছু একটা ভক্তি প্র্যাকটিস হচ্ছে, বোঝা যাবে। তো এখানে মহাপ্রভু বলছেন যে নাম সংকীর্তন করার সময় আমাদের কণ্ঠস্বর আবেগ বশত গদগদ হবে, তারপরে দুনয়ন ভরে প্রেমাশ্রু হবে, আমাদের ভাবাবে কৃষ্ণের প্রেমের ভাব এভাবে আসবে শরীরে, শরীরে পুলক জাগবে। এগুলো বৈষ্ণবের অষ্টসাত্ত্বিক গুণ না। তো এই অষ্টসাত্ত্বিক গুণ কথা মহাপ্রভু এখানে বলেছেন যে এই জিনিসগুলো আমাদের কবে আসবে, কোয়েশ্চেন করছেন মহাপ্রভু। এখন আমরা বলতে পারি না যে আমরা এত বছর ধরে, অনেকে কোয়েশ্চেন করেন যে এত বছর ধরে জব করছি, এটা করছি, সেটা করছি, ভগবত ভক্তি করছি, কিন্তু আমাদের ওই প্রেমটা যাচ্ছে না কেন, ওই ইমোশনটা যাচ্ছে না কেন? কিন্তু আমাদের নিজেকে কোয়েশ্চেন করা দরকার, আমাদের কি সিমটমস গুলো দেখা দিচ্ছে? আমরা কি ওই লেভেলের, মহাপ্রভু যেগুলো বলছেন, আমরা যদি আবার এগেইন আগের শ্লোকগুলোতে যাই, আমরা কি ওই লেভেলে হাম্বল হতে পেরেছি? আমরা কি ওই লেভেলের ভক্তি করতে পেরেছি? ওর স্পেশালি আমি আমার কথা বলবো, আমি এর ধারে কাছেও যেতে পারিনি। তো কি করে এই কোয়ালিটিস গুলো আমার মধ্যে জাগবে? কিন্তু যেই সময় জাগবে, ওই সময় আমরা ভক্তি করছি, ওটা বুঝতে হবে। যতক্ষণ জাগছে না, ততক্ষণ অব্দি কিছু করছি না, জিরো। তো আমাদের প্র্যাকটিসকে আরো বাড়াতে হবে।
আরো বাড়াতে হবে, আমাদের ভক্তিকে সিরিয়াসলি করতে হবে, ভক্তি আমাদেরকে আরো বাড়াতে হবে। ভগবান এখানে নিজে মহাপ্রভু রূপে বলছে যে আমার চোখ দিয়ে জল আসার কথা, আমার মানে কণ্ঠস্বর ভাঙার কথা, গদগদ হওয়ার কথা, আমার শরীরে পুলক আসার কথা। তো এই জিনিসগুলো আমার আসছে না কেন? এই জিনিসগুলো আমার আসছে না কেন? তবে নাম গ্রহণে ভবিষ্যতে আমরা নাম করছি, কিন্তু এই জিনিসগুলো আমাদের হচ্ছে না কেন? এই কোয়েশ্চেন গুলো আমাদের নিজেকে করার কথা, নিজেকে করে দেখা দরকার। এই সময় এই কোয়েশ্চেন গুলো যখন আমরা নিজেকে করব না, আমরা কি রকমের ভক্তি করছি, ভক্তির প্র্যাকটিস কিরকম করছি, অটোমেটিক আমরা উত্তর পেয়ে যাব। ওই অনুযায়ী তখন আমরা নিজেকে আরো ডেভেলপ করতে পারবো। এরপর মহাপ্রভু কি বলছেন, এর পরের শ্লোকে মহাপ্রভু বলছেন, এরপরে ওনার পুরোপুরি কৃষ্ণ প্রেম জেগে গেছে চৈতন্য মহাপ্রভুর। এখানে এখানে মহাপ্রভু কৃষ্ণ প্রেমে রাধারানীর সেই ভাবাবেগ নিয়ে বলছেন, যোগায়িতম নিমেষেন চক্ষুষা প্রাবিশায়িতম। অর্থাৎ অর্থাৎ হে গোবিন্দ, তোমার অদর্শনে আমার নিমেষ সমূহ এক একটা যুগের মতো হবে। এখানে দ্য পেইন অফ সেপারেশন সেটা বলা হয়েছে। যখন কাউকে আমরা ভালোবাসি, তার থেকে দূরে থাকলে বা তাকে অনেকদিন না দেখলে আমাদের দুঃখ জাগে, আমাদের পেইন জাগে, তাকে আমাদের দেখতে ইচ্ছে হয়, তার সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছে করে, তাই না? সেখানে আমাদের হৃদয়ে কৃষ্ণের জন্য সেই ভাবটা কি কখনো এসেছে? সেটা আমাদের ভাবা দরকার। যদি না এসে থাকে, আনতে হবে। কারণ মনুষ্য জীবনের লক্ষ্যটা মনে রাখতে হবে, কৃষ্ণের কাছে ফিরে যেতে হবে। তো আমাদেরকে এগুলো প্র্যাকটিস করতে হবে, এগুলো প্র্যাকটিস করতে হবে, তখনই আমাদের এই ভাবগুলো আসবে। তো কি বলা হয়েছে, যোগায়িতং নিমেষেন চক্ষুষা প্রাবিশায়িতম। যে চক্ষুদ্বয়, আমাদের আইস দুটো মেঘের মতো জল, মেঘ থেকে যেরকম বৃষ্টি পড়ে অজোরে, আমার চোখ থেকে সেরকম কৃষ্ণের বিরহে, কৃষ্ণ থেকে সেপারেশনে, সেই দুঃখে বিরহে, এতদিন ধরে দেখা না হওয়ার পীড়াতে জল পড়বে চোখ দিয়ে, কান্না হবে, আমার কান্না আসবে। আর আমার সমস্ত দুনিয়া শূন্যায়িতং জগৎ সর্বং, আমার জগৎ, আমার দুনিয়া শূন্য বলে মনে হবে। গোবিন্দ বিরহে নামে, গোবিন্দের বিরহে আমার দুনিয়া শূন্য বলে মনে হবে। সেখানে মহাপ্রভু সেটা মনে হচ্ছিল, তাই তিনি বলেছেন। এখানে আমি হবে ওয়ার্ডটা ইউজ করছি, বিকজ আমাদের মধ্যে ভাগবত ভক্তি জাগলে, আমরা যখন ভক্তি করতে 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 সেই লেভেলে পৌঁছাবো, তখন আমাদের মধ্যে এই কোয়ালিটিস গুলো আসবে। কৃষ্ণ আর আমাদের আচার্য বৃন্দ, আমাদের গুরু বর্গের যদি কৃপা থাকে, এই কোয়ালিটিস গুলো আমরা ডেভেলপ করতে পারবো তখন। এগেইন আমি বলছি, কি বলছেন এখানে, যে যুগায়িতং নিমেষেন চক্ষুষা প্রাবিশায়িতম শূন্যায়িতং জগৎ সর্বং গোবিন্দ বিরহে নামে। এখানে চৈতন্য মহাপ্রভু সম্পূর্ণ বিপ্রলম্ব ভাব দেখিয়েছেন। বিপ্রলম্ব ভাব আমাদের বৈষ্ণব যেটা মধুর রস রয়েছে, মধুর রসেরই একটা পার্ট। মধুর রসের দুটো, একটা হলো শৃঙ্গার, যেটা সম্ভোগ, এবং বিপ্রলম্ব। মানে মিলনটা ততক্ষণ পর্যন্ত সুইট হয় না যতক্ষণ অব্দি না সেপারেশন আসে না। তো অনেকদিন ধরে যখন কারোর সঙ্গে আমার দেখা হয় না, আমাদের দেখা হয় না, সেই ব্যক্তি যদি আমাদের খুব বেশি প্রিয় হয়, অনেকদিন পর যখন তার সঙ্গে দেখা হয়, সেই দেখাটা, সেই গেট টুগেদারটা, সেই মিটিংটা আমাদের অনেক বেশি সুইট থাকে। তো সেই জিনিসটাই এখানে মহাপ্রভু দেখিয়েছেন আচরণ করে, ওনার মধ্যে সেই ভাবটা জেগেছে। তো আমাদের একবার ভাবা দরকার, আমরা কত দিন ধরে সেপারেট রয়েছি কৃষ্ণের থেকে। আমরা কত যুগ ধরে, কত বছর ধরে, লক্ষ লক্ষ বছর ধরে কৃষ্ণের থেকে সেপারেট রয়েছি। ভাবুন, যখন আমরা কৃষ্ণের কাছে ফিরে যাব, সেই গেট টুগেদারটা আমাদের কতটা বেশি সুইট হবে, কত বেশি আনন্দের হবে। আমাদের এখন তাই ওই সেপারেশনে কান্না করা দরকার কৃষ্ণের জন্য, যে হে কৃষ্ণ, তোমার থেকে আমি এত যুগ ধরে, এত বছর ধরে আমার কর্মফলের জন্য দূরে রয়েছি। হে গোবিন্দ, এইবার তো কৃপা করো, এইবার যেন আমাদের এই দূরি, हमारा ये दूरियां मिट जाए, এইবার তো তোমার কাছে ফিরে আসতে পারি অ্যাটলিস্ট। কৃষ্ণের কাছে আমাদের এই ভিক্ষা করা দরকার। কৃষ্ণের কৃপাটা আমরা আমাদের আচার্যগণ, আমাদের বৈষ্ণবদের মাধ্যমে, ভক্তদের মাধ্যমে পাবো। কৃষ্ণ গুরু রূপে রয়েছেন আমাদেরকে কৃপা করার জন্য। শিল প্রভুপাদ আমাদেরকে
গুরুদের আমাদের কাছে গুরুদেরকে পাঠিয়েছেন। তো ওনাদের কৃপা ভিক্ষা করা উচিত আমাদের ইচ এন্ড এভরি ডে, যেন আমরা ওই প্রেমটা আস্বাদন করতে পারি, ওই কৃপাটা লাভ করতে পারি। আমি এখন একটু দ্রুত যাব, লাস্ট শ্লোক। এরপর মহাপ্রভু কি বলেছেন? এই শ্লোকে না মহাপ্রভু সম্পূর্ণ রাধারানীতে পরিণত হয়েছেন। ফিজিক্যালি উনি মহাপ্রভু ছিলেন, কিন্তু ওনার যে ভাব সম্পূর্ণ রাধারানীর ভাব। এখানে রাধারানীর যে প্রেম কৃষ্ণের জন্য, রাধারানীর যে সেপারেশনের ব্যথা, সেটা এখানে সম্পূর্ণ প্রকাশ পেয়েছে। এই শ্লোকে মহাপ্রভু স্বয়ং রাধারানী হয়ে উঠেছেন। অ্যাকচুয়ালিতে উনি রাধারানীর ভাব নিয়েছিলেন, কিন্তু এখানে আলাদা করে আর মহাপ্রভুকে চিনার কোনো উপায় নেই। কি বলছেন এখানে মহাপ্রভু? আসলিষ্যবা পাদরতাং পিনাষ্ঠুমা অদর্শনার মর্মাহতা কার্তুবা। এটা ভালোবাসার এক্সট্রিম স্টেজ, যে এখানে এখানে ভালোবাসাটা ওয়ান সাইডেড হয়ে যাচ্ছে। আমরা কি করি, আমরা কি চাই, কেউ যখন আমাকে মানে আমি যদি কাউকে ভালোবাসি, বিনিময়ে আমরা তার থেকে ভালোবাসা চাই, যে আমি ওকে ভালোবাসবো, সেও যেন আমাকে ভালোবাসে। লেনা দেনা যেটাকে বলে আদান প্রদান। কিন্তু সত্যিকারের যেটা প্রেম ভালোবাসা, সেটা না। সে কিছু পাওয়ার আশাই তো করে না। এখানে বলা হচ্ছে কি আসলিস্য বা পাদরতাং। এখানে মহাপ্রভু বলছেন যে এখানে মহাপ্রভু নিজেকে দাসী হিসেবে বলেছেন, যে আমি কৃষ্ণের দাসী। সে যদি আমাকে অদর্শন, মানে সে যদি আমাকে দর্শন না দিয়ে হ্যাপি থাকে, সে হ্যাপি থাকুক। সে যদি আমাকে আহ আমার থেকে, সে যদি সেপারেট থেকে খুশি থাকে, সে খুশি থাকুক। সে যদি আরো বিভিন্ন ব্রজ গোপিকাদের সঙ্গে থেকে লীলা করে অন্যদেরকে ভালোবেসে সুখী থাকে, সে সুখী থাকুক। কিন্তু সেই লম্পট কৃষ্ণই আমার প্রাণনাথ। এটা ভালোবাসার এক্সট্রিম স্টেজ, যে এখানে সে তার কোনো স্বার্থই দেখছে না। এখানে সে তার কোনো স্বার্থই দেখছে না। আর ভালোবাসা, প্রকৃত প্রেম মানেই স্বার্থ ছাড়া, সেখানে কোনো স্বার্থ থাকে না। এখানে 3-4টা ওয়ার্ডস হাইলাইট করার মতো, যে অদর্শনাথ, মানে আমরা কি করি, আমরা যাকে ভালোবাসি তাকে আমরা দেখতে চাই। এখানে মহাপ্রভু বলছেন দেখতে হবে না দর্শন, তুমি আমার সঙ্গে দেখা না করে হ্যাপি, তুমি হ্যাপি থাকো, দর্শন দিতে হবে না। তুমি হ্যাপি তো তোমার ওই হ্যাপিনেসে আমি হ্যাপি। এরপরে কি বলছে, যে তুমি আমাকে প্রেম ভরে হাগ করো, আলিঙ্গন প্রদান করো। যদি তুমি এটাতে হ্যাপি থাকো, তুমি আমাকে আলিঙ্গন করতে পারো। কিন্তু যদি তুমি আমাকে আলিঙ্গন না করে সুখী হও, আমি তোমার ওই প্রেমের আলিঙ্গনটাও চাই না। কতটা ডিটারমিনেশন প্রেমিকের প্রতি, ভালোবাসার প্রতি। এরপরে বলছে তুমি আমাকে প্রেম ভরে আদর করো, আলিঙ্গন প্রদান করো, অথবা নিজের পায়ের নিচে দলিত করো, পদপৃষ্ট করো, স্ম্যাশড করে দাও। তবুও তুমি আমার প্রাণনাথ, আমি তোমাকেই ভালোবাসি, তুমি আমার সর্বস্ব। তোমাকে ছাড়া আমি কাউকে জানি না, কিচ্ছু চিনি না। এটা হলো ভালোবাসার এক্সট্রিম স্টেজ মহাপ্রভুর। আর এটা রাধা রানীর ভাব। আমাদের এবার কৃষ্ণের প্রতি প্রেম ওই রকম হতে হবে। শুধু কৃষ্ণ, যেটা বললাম স্টার্টিং এ, রুট কৃষ্ণ, বাকিরা সব দেবী দেবতারা ডালপালা। আমরা রুট ধরে রাখি, আমাদের আর কোনো কিছুর প্রয়োজন নেই। আমরা কৃষ্ণকে ধরে রাখি, কৃষ্ণের চরণ ধরে রাখি, বাকিরা এমনিতেই স্যাটিসফাইড হয়ে যাবেন। আলাদাভাবে কাউকে আমাদের স্যাটিসফাইড করতে হবে না, কাউকে না। কারণ যখন আমরা কৃষ্ণকে ওয়ার্শিপ করব, কৃষ্ণের সেবা করব, বাকিরা অটোমেটিক্যালি খুশি হয়ে যাবে। বিকজ বাকি দেবী দেবতারাও কৃষ্ণকেই পূজা করছেন, ওনারা কৃষ্ণকেই ভালোবাসছেন। তো আমার ভালোবাসার পাত্রকে যখন আরেকজন কেউ ভালোবাসবে, অটোমেটিক্যালি আমি খুশি হব, আমি আনন্দ পাবো না? ঠিক কৃষ্ণ প্রেমটা এরকম। এখানে কি বলেছেন, যথা তথা বা বিদধাতু লম্পট মত প্রাণনাথস্থ স এব ন পরঃ। কৃষ্ণকে এখানে মহাপ্রভু লম্পট বলে গালি দিয়েছেন। লম্পট অর্থ যার অনেকের সঙ্গে রিলেশনশিপ আছে। তো বাহ্যিক ভাবে দেখতে গেলে কৃষ্ণের অনেক মানে গোপী ব্রজ গোপিকারা ছিলেন, কিন্তু ওনারা প্রত্যেকেই রাধা রানীরই প্রকাশ। কৃষ্ণের লীলা বিলাসের জন্য রাধা রানী নিজের থেকে ফার্স্ট অষ্টসখীদের প্রকাশ করেছেন, ওইখান থেকে সবাইকে প্রকাশ করেছেন। তো
এভরিথিং, সবকিছু কৃষ্ণের জন্য, কৃষ্ণের প্রীতি বিধানের জন্য। তো এখানে কৃষ্ণ যদি অন্য গোপিকাদেরও ভালোবাসে, অন্যের সঙ্গেও থাকে, তাও রাধারানীর কোনো দুঃখ নেই। যখন এখানে ভাগবতমের একটা স্টোরি চলে আসে, কৃষ্ণ যখন ব্রজমন্ডল ছেড়ে আহ উদ্ধব উদ্ধব না সরি ইয়ে নিতে এসেছিল, কে নিতে এসেছিলেন नामটা মনে আসছে না, नीतीश प्रभु कृष्ण को कौन लेने आए थे? अक्रूर जी, यस, थैंक यू মা। কৃষ্ণকে যখন অক্রূর জি নিতে এসেছিলেন বৃন্দাবন থেকে, তখন সব ব্রজগোপিকারা না দৌড়ে দৌড়ে এসেছে, এই রাধা চলো চলো, কৃষ্ণকে নিয়ে চলে যাচ্ছে, আমরা কৃষ্ণকে যেতে দিতে পারি না, আমাদের প্রাণ সর্বস্ব প্রাণনাথকে নিয়ে যাচ্ছে, কৃষ্ণের সেপারেশন আমরা মরেই যাব, তুমি কি যাবে না ওকে আটকাতে? তখন রাধারানী বলেছিলেন, কৃষ্ণ যাচ্ছে, কোথায় যাচ্ছে, আমাকে ছেড়ে কোথায় যাবে, ও তো আমার হৃদয়েই রয়েছে। ওই সময় রাধারানী ফুল তুলছিলেন কৃষ্ণের জন্য, মালা গাঁথার জন্য, চলে যাচ্ছে নিজের প্রিয়তম, তাও রাধারানী যায়নি। ওই সময় রাধারানীর বিশ্বাস কৃষ্ণ আমার সঙ্গে সবসময় আছে। কৃষ্ণ ছিলেন রাধারানীর সঙ্গে সবসময়, লীলা করার জন্য গিয়েছিলেন মথুরাতে, কংসকে মারার জন্য দ্বারিকাতে গিয়েছিলেন সব, কিন্তু রাধারানী কোনোদিন কৃষ্ণ ছাড়া হনই নেই। কৃষ্ণ রাধারানীর সঙ্গে অলওয়েজ ছিলেন। তো দেখেন এখানে ভালোবাসাটা আপনারা সবাই, যে গোপিকাজরা গিয়ে কৃষ্ণের অক্রূর যে কৃষ্ণকে রথে করে নিয়ে যাচ্ছিল না, রথের সামনে শুয়ে পড়েছিল, যে বলছিল যে তোমরা যদি কৃষ্ণকে মানে নিয়ে যেতে হয় আমাদের উপর দিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তারপর অনেক কষ্ট করে কৃষ্ণ নেমেছেন, রথের থেকে নেমে প্রমিস করেছেন যে আমি কাজ ছেড়ে ফিরে আসব। প্রমিস করার পর ব্রজগোপিকারা মেনেছেন, রাস্তা ছেড়ে দিয়েছেন, পরে কৃষ্ণ গেছেন। কিন্তু এই জায়গায় রাধারানীর ভালোবাসাটা দেখেন, এই কারণে রাধারানী কৃষ্ণের এত বেশি প্রিয়। বলে না রাধারও প্রেমের মানে রাধারানীর প্রেমের কোনো সীমা নেই। রাধার রানীর মহিমা কে গ্লোরিফাই করবে রাধারানীকে? রাধারানীর প্রেম এই লেভেলের, কৃষ্ণ চলে যাচ্ছে, ওনার কোনো মানে আতা যাতাই নেই, কৃষ্ণ রয়েছে আমার সঙ্গে সবসময়। এখানে মহাপ্রভু সেই ভাবরে প্রকাশ করেছে, তুমি আমাকে হাক করো, আদারওয়াইজ তুমি আমাকে পানিশ করো, তুমি আমাকে স্ম্যাশ করে দাও নিজের পায়ের নিচে, তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে আসো, আদারওয়াইজ তুমি আমার সঙ্গে দেখা করো না, তুমি আমার সঙ্গে থাকো, আদারওয়াইজ তুমি অন্যদের সঙ্গে থাকো, বাট আমি তোমাকেই ভালোবাসি, আমার ভালোবাসা শুধু তোমার জন্যই, তুমি আমার প্রাণনাথ। এটা হলো মহাপ্রভুর ভাব, যেখানে একটা সম্পূর্ণ রাধারানীর ভাব প্রকাশ পেয়েছে। আর এখানে এই জিনিসটা আমাদের শিক্ষা নিতে হবে, নামেই তো শিক্ষা অষ্টকম, শিক্ষা অষ্টকম, অষ্টকম মানে ৮, এখানে মহাপ্রভু ৮টা শ্লোক দিয়েছেন, আর শিক্ষা এখান থেকে আমাদের শিক্ষার জন্য ৮টা শ্লোক দিয়েছেন। আমাদেরকে এইরকম ভাবে কৃষ্ণকে ভালোবাসতে হবে। আমি আমার কিছু চাই, আমার যেরকম ধন দৌলত চাই, আমি লক্ষ্মী গণেশ জি পূজা করলাম, আবার জন্মাষ্টমী হলো কৃষ্ণারও ওয়ার্শিপ করলাম, হবে না। এটা আমাদের বিজনেস হয়ে গেল, আমরা ওনার পূজা করব, এটা সেটা করব, তো ওনারা বিনিময়ে আমাকে এটা সেটা দেবে। কিন্তু আমাদের একটা বেসিক কনসেপ্ট আমাদেরকে অলওয়েজ মাথায় রাখতে হবে, আমরা বিভিন্ন দেবী দেবতাদের কাছে যা কিছু চাই না, আলটিমেটলি ওটা কৃষ্ণ অনুমোদন করলেই আমরা পাই জিনিসটা। কৃষ্ণ যদি রেকমেন্ডেশন না দেয়, আমরা এক ফোঁটা জলও পাবো না। আর বাকি জিনিসের কথা তো ছাড়লামই। তো প্রত্যেকে বলে না এই শিব মানে শিব ঠাকুরের কাছে এটা চায়, কালী ঠাকুরের কাছে সেটা চায়, মা দুর্গার কাছে সেটা চায়, অমুক দেवी देवता কাছে এটা চায়, মানসই করে, মানত করে না। आप मुझे ये दे दो, ये मेरा डिजायर फुलफिल होने से मैं आपको वो दूंगी, 1 কিলো জলেবি, 1 কিলো লাড্ডু এন্ড অল, এসব দেব বলেন না। কিন্তু ওনারা না, যখন ওনাদের কাছে এই আরজি গুলা যায়, ওনারা যায় কৃষ্ণের কাছে, যে কৃষ্ণ ওনারা এটা চেয়েছে, ওনাদের কি কি দেব। এবার কেউ যদি একটা রয়্যাল এনফিল্ড চেয়ে একটা বিশ্বকর্মার কাছে পূজা দেয়, যে বিশ্বকর্মা আমাকে একটা রয়্যাল এনফিল্ড বাইক দাও, বিশ্বকর্মা গিয়ে কিন্তু কৃষ্ণের কাছেই বলবে যে ও আমার কাছে একটা এরকম বাইক চেয়েছে, আমি কি দেব? কৃষ্ণ যদি বলে হ্যাঁ দাও, তাহলে আপনারা পেয়ে যাবেন জিনিসটা।
কৃষ্ণ যদি বলে না দিয়ে একটা সাইকেল দাও, তো আপনারা একটা সাইকেল পাবেন, বাইক পাবেন না। তো সবকিছু কৃষ্ণের কৃপার উপর নির্ভর করছে। তো আমাদের প্রত্যেকের উচিত মহাপ্রভুর এই 8টা শ্লোক ভালো করে প্রতিদিন পাঠ করা, আর চেষ্টা করা উচিত এর অর্থগুলো যেন আমরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি। আর আমরা প্রতিদিন এটা পাঠ করি, আমাদের ভক্তরা প্রত্যেকেই প্রতিদিন মঙ্গল আরতির পরে তুলসী মহারানীকে জলদান করার পর শিক্ষাষ্টকমের শ্লোকগুলো পাঠ করেন। তো এখানে যারা নতুন রয়েছেন, অনেকে নতুন রয়েছেন, জিনিসগুলো নিউ ওনাদের কাছে, বা সংস্কৃত শ্লোকা না, তো আপনাদের হার্ড মনে হতে পারে, বাট আমি এইগুলো আমি এই টপিকটা নিয়ে ডিসকাস করছি বিকজ আমরা যদি ভক্তি লাইফে, আপনারা এখানে যারাই উপস্থিত রয়েছেন প্রত্যেকে আপনারা ভগবত ভক্তিতে ইন্টারেস্টেড, দ্যাটস ওয়াই আপনারা জয়েন করেছেন। তো আমরা প্রত্যেকেই যদি ভক্তি জীবনের স্টার্টিং থেকে মহাপ্রভুর এই গাইডলাইন্স গুলো ফলো করি, আমাদের ভক্তি জীবনটা খুব স্মুথলি চলবে, আর আমরা ভক্তিতে প্রগ্রেস করতে পারবো। তো আপনারা যারা নতুন রয়েছেন, আপনাদের চরণে আমার বিনীত অনুরোধ, আপনারা প্রত্যেকে প্রতিদিন ভগবানের হরিনাম জপ করেন, কারণ হরিনাম জপ করার জন্য আপনাদের কিছু দরকার না, কিছু দরকার হবে না, আপনারা জপ করেন প্রত্যেকদিন, একটু করে গীতা পড়েন। স্পেশালি কালকে একটা বিশেষ মহিমান্বিত দিন, ভগবত গীতা জয়ন্তী। আগামী কালকের যে দিনটা, যারা নতুন রয়েছেন ওনাদের উদ্দেশ্যে আমি বলছি, কালকের দিনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে গীতার বাণী প্রদান করেছিলেন। তো কালকের দিন অবশ্যই গীতা পড়া উচিত। নট অনলি কালকে, গীতা আমাদের লাইফের ম্যানুয়াল, ইচ এন্ড এভরিডে পড়া উচিত গীতা আমাদের। তো প্রত্যেকের উচিত ডেইলি একটু করে গ্রন্থ অধ্যয়ন করা, ভগবানের জপ করা, আস্তে আস্তে নিজের আহার শুদ্ধির মাধ্যমে, যারা নতুন রয়েছেন আপনাদের উদ্দেশ্যে বলছি, আহার শুদ্ধির মাধ্যমে আমাদের ভগবত প্রসাদে শিফট করা। তো এই করে করে আমাদের ডেইলি ছোট্ট ছোট্ট প্র্যাকটিসিং এ না কৃষ্ণকে আমরা খুব কাছে পাবো, আর দেখবেন আমরা শেষে সবাই কৃষ্ণের কাছে ফিরে যেতে পারবো, যেটা আমাদের মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য। তো এই বলেই আমি আজকের এই আলোচনা শেষ করছি। আমি ক্ষমা প্রার্থী, আমি অনেক বেশি সময় নিয়ে নিয়েছি এবং আমার বলার কোনো যোগ্যতা নেই। তবু গুরু গৌরাঙ্গের কৃপা এবং আপনাদের কৃপাতে আমি সামান্য একটু চেষ্টা করেছি। আমার অনেক অপরাধ হয়েছে, আমি অনেক ভুল চুক করেছি, তা আপনাদের চরণ কমলে আমার মানে নতমস্তক করে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি। জগৎ গুরু শিল প্রভুপাদ কি জয়। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, बहुत सुंदर, हरे कृष्ण। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। मुझे ग्लोरिफिकेशन नहीं चाहिए। তৃপ্ত হয়ে গেছি মাতাজি। ओ, हरे कृष्ण ब्राह्मण ठाकुर, वो है क्या या लीव कर गए, लेफ्ट कर गए? नहीं नहीं आছি আছি মাতাজি। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবত প্রণাম টু অল। আপনি যে মুহূর্তে জয়েন করলেন আমি আরো বেশি ঘাবড়ে গেছি, এরপরেও গুরু মহারাজের নাম স্মরণ করে করে কন্টিনিউ করেছি। কোনো কোয়ালিটি নেই আপনার সামনে আমার কিছু বলার। হ্যাঁ, ভক্তরাদের তো স্বভাবই এটা, দৈন্যতা হচ্ছে ভক্তদের আভূষণ। হিউম্যানিটি না না, ইজ দ্য অর্নামেন্ট অফ বৈষ্ণবস। তো অনেক না। সুন্দর শিক্ষাষ্টকমের উপরে খুব সুন্দর আপনি কমেন্ট্রি দিয়েছেন আমাদের শিলা প্রভুপাদের লাইনে, খুব সুন্দর হয়েছে মাতাজি। আর এবং আমি বিশেষ করে, আমি তো অনেক জুনিয়র আপনার থেকে, তো অনেক শিখতে পেরেছি এই ক্লাসের দ্বারা। এবং ভবিষ্যতেও আমি আশা করছি আপনারা যে কৃপা হোজাই ইউথসদেরকে করছেন, সেই কৃপার মধ্যে ছিটাফোঁটা যেন আমার উপরেও পড়ে। আজকে যেমন আমাদের পরাঞ্জ্যোতি প্রভুর স্ট্যাটাসের মাধ্যমে সেই ছিটাটা পড়েছে, যার জন্য আজকে আমি এতটা একটু উপকৃত হতে পারলাম। তো এমন ভাবে আশা করি আমি ওই কৃপার মধ্যে যেন বঞ্চিত না থাকবো। হোজাই ইউথসরা যেই প্রেমের বন্যায় ভাসছে, সেটার মধ্যে যেন একটু ভাসতে, তো আমার মধ্যে যোগ্যতা নেই, তবে ছুটা ফোটার মধ্যে যেন আমার মধ্যে পড়ে, তাই আশা আমার হোজাই ভক্তদের কাছে। বাস এতটুকুই আপনার বলার আছে। আপনার মতো শুদ্ধ বৈষ্ণব বামন ঠাকুরের কৃপাতে যেন আমার স্পেশালি ভক্তি জীবন পুষ্ট হয়, কৃপা করবেন। ধন্যবাদ মাতাজি। হরে কৃষ্ণ, আমাদের সেরকম হরে যোগ্যতা নেই। কৃষ্ণ। ধন্যবাদ, প্রণাম টু অল। হরে কৃষ্ণ। পরমজ্যোতি প্রভুকে বিশেষ ধন্যবাদ, কারণ আপনার
কৃপার ফলে এত সুন্দর একটা ক্লাস অ্যারেঞ্জ হয়েছে, আর ভগবানের গুণ মহিমা কীর্তন করার একটু সুযোগ পেয়েছি এবং ভক্ত সঙ্গ হয়েছে। অসংখ্য ধন্যবাদ প্রভু আপনার চরণে। আর হ্যাঁ, আপনারা প্রত্যেকেই নিজের মানুষ, এখানে যারা ভক্তরা উপস্থিত রয়েছেন। তো আমি একেবারে কিছু জানি না, আমি জাস্ট ABCD পড়া শিখছি, এটাও পারি না আমি আঙ্গুঠা ছাপ। তো আমাকে আপনারা কৃপা করে আমার যেগুলো ভুল ত্রুটি হয়েছে আমি যেন নিজেকে রেকটিফাই করতে পারি, আপনারা আমাকে কাইন্ডলি বলবেন। এখন হয়তো সময় হবে না, পার্সোনালি আমি চাইবো আপনারা প্রত্যেকে আমাকে মেসেজ করে আমার ভুলগুলো ধরিয়ে দেন, রিকোয়েস্ট সবার কাছে। আর বিশেষত শিক্ষাষ্টকমের এই 8টা শ্লোক আমার খুবই প্রিয়, তাই যখন প্রভু আমাকে কিছু বলার জন্য অনুমতি দিলেন তো আমি এই শ্লোকগুলোকেই বেছে নিয়েছি। হোপফুলি নীতিশ প্রভু আর পরাণ প্রভুর আমার ভাষা বুঝতে অসুবিধে হয়নি, কারণ একজন অসমিয়া একজন হিন্দি, আমি মাঝখান থেকে বাংলা ভাষা বেছে নিলাম। ना माता जी, बहुत अच्छा से समझा। বাংলাতে বলুন তাহলে বুঝবো যে বুঝেছেন। माता जी बोलते तो पारी ना किंतु বুঝতে পারি ভালো মতন। হ্যাঁ, আপনি বুঝতে পেরেছেন, এখন আমি বুঝতে পারছি। হ্যাঁ হ্যাঁ মাতা জি। থ্যাংক ইউ। পুরাণ প্রভু ওড়িশা বুঝে ভালো কর ওড়িশি। হ্যাঁ প্রভুজি, यस। हरे कृष्णा। मेरा एक रिक्वेस्ट है, तो शिखाष्टकम के ऊपर आज जो क्लास हुआ है बहुत बहुत सुंदर था। इट्स आई वाज मतलब आई एम स्पीचलेस अबाउट इट। बहुत सुंदर क्लास था। तो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट कैन वी गेट 8 days seminar on this, every day one shloka, मतलब one part. We are having शिक्षा अष्टकम, 8 शिक्षाs there. Hopefully I, मुझे तो इतना पता नहीं, तो we are having 8 शिक्षाs there. প্রপোজালটা অনেক সুন্দর প্রভু, আপনি আমাদের পুন্ডরিক 100 প্রভু সুমধুর প্রভু ওনাদেরকে বলবেন, অনেক ভালো লাগবে ওনারা যখন আমাদেরকে করাবেন। পুন্ডরিক 100 প্রভুর সাথে আমার একটা we are having a different seminar upcoming, সেটা আচ্ছা। আমরা ইয়ে করব। বাট শিক্ষা অষ্টকম 8 days 8 seminar we can have between us only. আজ मतलब obviously অনুতমা মাতাজিকে ম্যাক্সিমামটা দিতে হবে, এটা আমার দাবি। এবং রিমেইনিং আই এম হোপিং দ্যাট উই উইল ফাইন্ড ডিফারেন্ট স্পিকার্স অল अराउंड আসাম। if you want I can give seva on that, मतलब like स्पीकर्स जुगाड़ আমি করে দিতে পারবো। বাট I literally when I was hearing ना I wanted कुछ और, मतलब like I wanted more, मतलब और explanation चाहिए था on every শ্লোকা। এমন লাগছিল কি রসগোল্লাটা মুখের কিনারে এসে ঠোঁটে লাগিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে। It was অ্যাকচুয়ালি like প্রভু that. আমি অনেক শর্ট করেছি, আমি এক একটা শ্লোকের উপরে 2 ঘন্টা করে বলতে পারবো। মানে অ্যাকচুয়ালি কি হয়েছে, মানে এটা আমার পিএইচডি কেন্দ্রিক বিষয়ের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে, সো এটার উপরে আমার স্টাডি করা হয়েছে অনেক। আমি তো এই কারণে আর কি এটার উপরে আমার একটু সামান্য ভালো লাগে তো পার্সোনাল therefore ফেভারিট। it is my desire, এবার জানি না আপনারা বৈষ্ণবগণ আমার এই নিবেদন রাখবেন কিনা না। রাম I think যদি এই শিক্ষা অষ্টকমের উপরে we can have 8 days seminar, and hopefully যদি আমাদের অনুতমা মাতাজি আমাদের উপরে কৃপা করে, তাহলে every day around 1.5 hours we can invest, পরে and we can like আমাদের এই সেমিনারটা we can start it from হোজাইতে আমাদের পিকনিক আছে 25 অবধি, রাইট? হ্যাঁ 25 পিকনিক রয়েছে, তো 26 থেকে উই ক্যান স্টার্ট। বিটুইনে আমাদের যদি আপনারা চান তা নিউ ইয়ারের জন্য বন্ধ দেওয়া হলো, না হলে আদারওয়াইজ 8 days পুরো ফুল সেমিনারটা চলবে। ইফ যদি আপনাদের সময় পারমিট হয়, অবভিয়াসলি আমি বললে তো হবে না, তো আপনাদের যেটা সময় অনুযায়ী। তো আমি বেকার ইনসান, আমাকে যে সেবা দেবেন আমি সেবা করতে পারলে খুশি হব, না, এটা আমার কিন্তু এখন রিকোয়েস্ট, বাকিদের মত আপনারা নেবেন। ইট ইজ মাই হাম্বল রিকোয়েস্ট। পরাণ যদি প্রভু যদি একটু ম্যানেজমেন্ট করতে পারেন এই বিষয়টাকে নিয়ে, কারণ খুব সুন্দর হয়েছে। আমি লিটারালি আমার এরকম লাগছে রসগোল্লাটাকে এনে মুখে লাগিয়ে চলে নিয়ে যাচ্ছে, খেতে দিচ্ছে না। তো like I want more explanation on this topic actually, and it is very helpful for all of us because আমরা সবাই এখানে সবাই না, আমি তো at least অনেক নিওফাইট তো ভক্তি জীবনে।
এট লিস্ট আই হোপ দ্যাট আমি এটার মধ্যে আরো কিছু রেডিশ করতে পাবো আমাদের অনুত্তমা মাতাজির কাছ থেকে। তো পরাণ যদি প্রভু যদি একটু ম্যানেজমেন্ট করেন এই বিষয়টাকে নিয়ে, তাহলে উইল হ্যাভ আ গুড সেমিনার। আই ক্যান মেক ব্যানার এন্ড স্টাফ ইফ ইউ ওয়ান্ট, and not okay, I know that. একদম না, I আমি will কিন্তু make ভয় banner পেয়ে and যাব। stuff. Please let me know the date, and I'll make banner and I'll forward it to all my groups which I am available, and like that we can have a nice seminar for the youths, the Sikshashtakam seminar. Not only for the youths of Hojai, we can have it for the youths of Golaghat also, and some youths who are well known to me, then I'll share them also, then they can have this seminar very nicely. And ঠিক আছে প্রভু, আপনারা অ্যারেঞ্জ করুন, আমি চেষ্টা করব পুরোপুরি থাকার। I look forward for the help of Paranjati Prabhu in this regard. Okay. Dhanyavad. Hare Krishna. Dhanyavad Pranam to all. হরে কৃষ্ণ, প্রণাম। হরে কৃষ্ণ প্রভুজি। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी वजह से हम इतना अच्छा क्लास सुन पाए और इसको अपने जीवन में अप्लाई करने का कोशिश करेंगे। हाँ, माता जी की অল গ্লোরিজ টু ইউ প্রভু। আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। সবাই এত সময় ধৈর্য ধরে আমার বক বক সহ্য করেছেন, কারণ আমার কিছু বলার সামর্থ্য নেই। তো আপনাদের চরণে আমি শতকোটি নমন এন্ড থ্যাঙ্কফুল আমাকে এত সময় ধৈর্য ধরে শোনার জন্য। और पिछले संडे को माता जी का क्लास इतना अच्छा लगा, मैं तो कब से बेताब हूँ कब माता जी का क्लास आएगा, कब क्लास इस्लाम आएगा। ও নীতিশ বাবু ছড়িয়ে পিছলে থেকে মহাপ্রভুর বাণের পূর্ণ প্রকাশ। हरी बोल। ও মা গৌরাঙ্গ रुकुम प्रभु লাভারে অনেক बोले, বড় কথা বলেছি। रुकुम प्रभु बोले मिठाई बंटवाया जाएगा हमें। रुकुम प्रभु बोले। जी 1 आवर करके ना कर सकते हैं हम।